హీరోగా మీరు స్టార్ట్ అయ్యారు, మళ్ళీ విలన్ కి మారారు కదా, ముందే ప్రెడిక్ట్ చేశారా? లెజెండ్ ముందు పంపించేశారు చాలా మంది. జగపతి బాబు అయిపోయాడు. జగపతి బాబు కూడా అనుకున్నాడు అయిపోయాడు. ఐ న్యూ బిఫోర్ 3-4 years that my career is over as a hero. Are you satisfied with your kind of roles are you getting now? There were nights when I was crying, bawling. I started judging myself. It was haunting me. అదర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి మీరు మ్యాచ్ అయ్యారా సార్? After a long back, you are doing a hero script with 2 heroines. What made you choose the script? కాదు, నీకు కుళ్ళు ఎందుకు, నాకు ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉంటారు. If today's version of Jagapati Babu had to advise the 1990 version, మార్రా బాబు అంటే. would that Jagapati Babu listen to you? No way. See, I don't like these good mornings also. My friend Arjun, Tamil actor, sending me, hi, how are you? Have a great day, blah, blah, blah. I said, shut up, man. Legend lo dialogue. How do you want it? Calm and gentle. మా ఇంట్లో కారం లేదు. Are you guys ready? Sir, are you ready? Not. Let the town hall begin. So, can you share a moment because Shah Rukh Khan, we want to hear what happened. I don't know whether that can be told, Mary, because he said, సార్ ఏదైనా మూవీ సీన్ వల్ల మీరు ట్రబుల్లో పడ్డారా ఎప్పుడైనా? I did a film called Jagapati where I almost lost my life. అందరూ చచ్చిపోయిన అనుకున్నారు, యూనిట్ మాత్రం ఈడ్చేస్తా ఉన్నారు. I have an ardent fan in కాకినాడ. ఆరు అనే సినిమా ఆడు చూసి ఆడు ఫోన్ చేశాడు. ఏంట్రా ఇవాళ ఆరా, రేపు ఏడా, నీకు తిండి లేకపోతే చెప్పు, మా ఇంటికి రా, భోజనం పెడతా, అంతేగాని ఏదో సినిమాలు చేయమాకు. ఎవ్రీ డే ఇస్ నాట్ ద సేమ్ డే. నంబర్ 1 అనే పొజిషన్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే మాత్రం. ఇప్పుడు జైబోలో తెలంగాణ అలాంటి సినిమా చేసినప్పుడు కూడా లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సెడ్ కాల్ చేస్తారు, చంపేస్తారు. నన్ను వదిలేశారు. అంటే వేస్ట్ లో అనుకున్నారో ఏంటో నాకు. 5 సామెతలు in 30 seconds. ఒక్కటి కూడా రాదు. Crazy me something. అది ఫ్రీగా పెరిగిందని. మీకు పేరు కనిపించదు, మీరు టేస్ట్ చేసి మాత్రం అందులో ఏం ఫ్లేవర్ అని చెప్పాలి. చచ్చారు మీరు, నాకు టేస్ట్ ఏదో టెకిల్ వాటర్ ఏదో ఫ్లేవర్ ఇస్ నాట్ ఫ్లేవరింగ్. నో మై టంగ్ ఇస్ నాట్ ఫ్లేవర్. ఇది ఎక్కడ దొరికింది? ఆ 2 పిల్లకలు మా వైఫ్ వేసి. When you've lost everything, did you ever regret? I don't believe in regrets. You don't know when you come, you don't know when you will go. So in this little time, who are you? You're nobody. That's what I'm saying. Now, be a hero in life, not in movies. That is what you enjoy in life. It's not a hero, it's not a villain, it's not a character. It is an actor. And I'm only an actor. Thank you. An actor who broke his own character, challenged expectations, and always spoke his truth. From a leading man to one of the most compelling actors we see today. A journey defined not just by success, but by the risks, setbacks, and reinvention. And most importantly, his unwavering honesty. If I may say, he is the perfect guest for Honest Town Hall. Without further ado, let us put our hands together and welcome Jagapati Babu sir, aka Jaggu Bhai. Sir, welcome to Honest Town Hall. Thank you. First of all, it's our privilege to have you here. It's an honor because of what you have done in the industry and the comebacks that you have given. When I came here to interact, I just told them he's about to slay, guys. And they said, what type of slay is he going to do? I said, the Jaggu slay. So, welcome to Honest Town Hall, sir. My name is Megha. I'm a moderator here. But all the questions today are going to be asked by the students. So, are you guys ready? Yeah! Sir, are you ready? Not really. All right, sir told let's chill today, let's have fun. So, all right, let the town hall begin. First question. Hi, myself Shashank sir. My dad used to tell that Jagapati Babu always speak the truth. Is the true character of you, or is there any another side we don't know? Everybody will have another side. See, first of all, I'd like to really compliment the team and you guys for hosting this show and so well and doing a great job. Thank you, sir. This truly seems honest and it truly seems genuine because I can see whatever they're asking out of no agendas there. It's just not to prove a point or their intelligence or anything. So it's just random thing. So honestly, I'm really, really scared of y'all now. Looks like y'all are going to slay me. So, okay. Coming to your point, ma, see, I believe honesty because honesty is honesty. I believe in it and everybody knows what is the truth. Even if you lie, it will be there in front of you someday, you will know. So why this game, why this drama, which is not necessary? So I'd like to see, I think it is over with one sentence if you're honest. Otherwise, it's a drama. It's a trauma. So why get into that trauma? A lot of people said, why do you speak so honestly?
I said, I am like this. And I am honest because I want to be honest, number one. And what is happening today, because there is no honesty, there is no truth in life, everybody has become a hypocrite, most of them. And things are going in a drama as if somebody's kept a big boss camera somewhere in the sky and everybody's acting, including me. So I said, why get into that kind of a thing and try to be something else which you are not? At least live your life. So I'm living my life. If I'm honest, I can live my life. So the other side, there will be other things, diplomacy, manipulations will be there in life. There's no choice because you have to travel with the world. I'm not an island. I belong to the mainland. హలో సార్ దిస్ ఇస్ మేధా సార్ మనము వెస్టర్న్ ఇండస్ట్రీ కల్చర్స్ అనేటివి ఇండియాలో వీఆర్ సీయింగ్ దట్ లైక్ డింక్ లైఫ్ స్టైల్ Got it. లైక్ డ్యువల్ ఇన్కమ్ అండ్ నో కిడ్స్ అండ్ సిచ్యువేషన్షిప్స్ బెంచింగ్ అండ్ మెనీ టర్మ్స్ సో మీరేమనుకుంటున్నారు వెదర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ బ్యాడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సా లేదా ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆల్రెడీ కన్ఫ్యూజ్ ఉన్న వాళ్ళని ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుందా రిలేషన్షిప్స్ గురించి There is a confusion. See, basically we are confused within ourselves. ఏది ఫాలో అవ్వాలనేది కన్ఫ్యూషన్ ఉంది మనకి. When you're sure of what you're doing, anything is perfectly straight. When you're trying to mime somebody else and do something else, see, for examples, I don't believe in birthdays. I don't wish people also. I try not. I don't expect also. I don't want that also. So, and all these, whatever new, happy so-and-so day, happy so-and-so day, I say all these cultures are coming from elsewhere, which is not completely wrong. There is probably a good connect and people maybe are connecting at those times. So those things are helping that way because there's one particular day where we connect and it's a good thing. But getting into that too much and getting into some other culture completely and completely forgetting what you are yourself and trying to behave like that. See, suppose we were speaking English right now. You want to put on an accent and do something. See, put on is acting. So we are getting confused. To impress people, we are doing acting again. So lifelong, why do you want to act? In a way, we are getting corrupt. That's what I feel. థ్యాంక్ యూ సార్ Welcome. Sir, you don't believe in birthdays. So, what do you do on your birthdays? What have you been doing? First of all, why should I believe in birthday? Okay, that's something new. Okay, it reminds us of RGV, but my thinking is the same. Okay, talking about RGV name itself is something else. Okay, because he once told, he was also talking about the similar line I was talking, and we gel on that point. So I always say we are born because somebody did something and we are born. That happened, and I happened. My looks happened, my voice happened, my movies happened. Just because I'm a bad businessman, I'm not a diplomatic person, I'm not street smart, I didn't have any other choice. Movies was the only choice because my father was in it already. So I got an admission, free admission. And I came here. And I got movies. I acted, all kinds of movies. So what did I do to do my birthday? But now it's worth celebrating, isn't it? After what you have done in your life. What have I done? Yeah? I haven't done anything. Okay. It happens. It happened. That's what I mean. All right. So your birthday looks like any other day, a normal day. Yes. See, I don't like these good mornings also. Those are, oh my I God. hate those messages. You get random message, hi, good morning. What is this? Okay, if you say it's good morning, it's good morning for me. Otherwise, the morning is not good. And what is this, hi? Who are you? I don't even know you. Hi. What is this, hi? So I don't like all those things. So my friend Arjun, Tamil actor, action king Arjun, so he was going on sending me, hi, how are you? Have a great day, blah, blah, blah. I said, shut up, man. I said, don't do these messages. I hate them. No formal messages. Then he said, what is this? I just wished you and what is this nonsense? Right. I think that's one thing we all can relate to as Gen Zs because, oh my God, the family groups, every day there are 5 good mornings. Same pictures will get recycled for the next week. And the memory is gone. So, okay, I think everybody believes that you were Gen Z before Gen Z. Like you've been Gen Z for your entire life in terms of how you think and how you respond. Hi sir, I'm Harshita. Hi, Ashita. And
నాకు మా ఫాదర్‌తో ఒక మంచి బాండ్ ఉంది. సో, మీకు మీ కూతురుతోటి ఉన్న బాండ్ చెప్పగలుగుతారా? చిన్నప్పటి నుంచి హౌ యువర్ బాండ్ వాస్? How do I? I can't hear. మీకు అండ్ మీ కూతురికి ఉన్న బాండ్ సార్ చిన్నప్పటి నుంచి. We are friends. Amma. I think everybody is a friend to each other, more than a father. All this happens. I have a daughter, it just happened. That doesn't mean I have to tell this, because I don't think every parent has all rights on children. Just because they are born for these people. And how are they born? They got married, they wanted some pleasure, they did something, and we are born. That doesn't mean you are right on them and dictate them, do this, do that, don't do this, don't do that. You cannot dictate anybody's life. And the best advice is never give advice to anybody. See, you can correct children to a certain extent till they know what they're doing. After that, you have to leave them. Just do what you want, live your life. And marriage is one bad thing. I go on saying, get married. Who are they to decide get married? And get married to this person, this caste, all these things. So that way, from the beginning, my daughters, maybe when I was still immature, I treated them like father and daughter. But probably from the age of 35, when I was 35, I just gave them the liberty. I said, I've given you wings, just fly. Whatever you want to do, wherever you want to go. And I advise them, don't marry, live in. I'm a bad example, okay? Sir, you actually remind me of my father. And one problem I had with my dad was whenever My daughter's name also is Megha. Oh. Megan. So one problem I had, sir, oh my God, this is so irritating. I would take my dad to college for report cards or parent teachers meeting kada. Elnapudu, I would find my friends staring at him. He's good looking, okay? And they would keep staring at him. They would pass comments. I would get messages saying, your dad is so hot. In fact, there was one video where somebody called him Zaddy, and that went viral also. So, did you ever go for a for a parent teachers meeting or to collect a report? And did you ever experience, did your daughter also go through this pain? I didn't go to parent teachers thing one, and this never happened to me. Okay. No, actually, those people, even my children are completely detached to my profession. Okay. We never discuss. They never walk with me. Even if you go to a mall, they leave me 10 yards before, and you go, we'll follow. And so we don't go together also. Okay. Do you think you're missing out on something because you're, you have to maintain that distance? You've been maintaining a distance with your family. Do you feel you're missing out, or are you making up for it? I make up for it. Nothing is missing here. See, missing, it's all about bonding. When you're bonded well, you don't miss all these things. And we can always do this everywhere. Right. See, it is just that they don't want to be with me because pictures and whatever things, they don't want to go through that. That's all. Right. Otherwise, we do all the nonsense in the world. Got it, sir. And we get to see few of them on social media. Thank you for sharing them. You're welcome. Sir, మీరే రాస్తారు కదా క్యాప్షన్స్ 100%, పోస్ట్ చేసేటప్పుడు 100%. సూపర్ ఉంటాయి సార్. ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యువర్ క్యాప్షన్స్. దే సో స్ట్రేట్ అండ్ లైక్ ఆనెస్ట్. ఐ రియలీ లవ్, ఐ ఎంజాయ్ రీడింగ్ యువర్ క్యాప్షన్స్. See, I'll tell you a thing. See, I don't post anything for posting. Only when I'm in the mood and when it's happening, I post it. I don't do it for publicity. I don't believe in publicity kind of a thing. And the second thing is, people don't want to know what film I'm doing. That's in the media, that's in the press, that's everywhere. They don't care about my movies, what I've done. They want to know what I am in life. And I want to prove a point saying that I am also a normal human being like y'all. I also breathe the same air as y'all breathe. I also have to die someday. So everything is absolutely normal for me. So I don't want the difference between a celebrity and an ordinary man. Only thing we are fortunate to become a celebrity, that's all. And y'all made us a celebrity. Thank you. Yeah, again from my side, sir. After a long back, you're doing a hero script with 2 heroines, right? What made you choose the script after a long back? కాదు, నీకు కుళ్ళు ఎందుకు? నాకు ఇద్దరు హీరోయిన్లు ఉంటారు, చెప్పు. ఓకే, జోక్స్ అపార్ట్. సి, ఆల్వేస్ ఐ వాజ్ బ్రాండెడ్ యాజ్ అ 2 హీరోయిన్ మ్యాన్ ఫస్ట్ నుంచి. అప్పుడు నువ్వు పుట్టుండవు కానీ. Those were the
నేను ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ 87, సో ఐఎమ్ అ డైనోసార్. 35 years పైన అయిపోయింది అప్రాక్సిమేట్లీ. సో అండ్ దేవర్ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్ క్లిక్డ్, దే డిడ్ గ్రేట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్లా అయిపోయి క్యారెక్టర్స్ అయిపోయింది. నాకు ఇప్పుడు ఒక హీరోయిన్ కూడా ఇవ్వట్లేదు, ఒక వైఫ్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. ఒక ఫోటో పెట్టేస్తున్నారు, ఇదే నీ వైఫ్ అంటున్నారు. అదే అడ్డమైన ఫోటో దొరికింది పెట్టేస్తున్నారు అక్కడ. సో అండ్ నాకున్నది ఒక బ్రాండ్, అట్లాంటి బ్రాండ్ ఉంది కాబట్టి నాకు అది ఒక కొంతమంది ఆర్టిస్టులకి కొన్ని సెట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు బాలయ్య బాబు ఏం చేసినా ఓకే, అందరూ చేస్తే ఒప్పుకోరు. ఆర్జీవి ఏం చేసినా ఓకే, మళ్ళీ నార్మల్ చేస్తే ఎవరు ఒప్పుకోరు, వాళ్ళు నార్మల్ చేయలేరు. అలా నాకు బ్రాండ్ ఉంది ఒకటి, అండ్ రెండోది నాకు 2 హీరోయిన్లు కావాలి. సో ఈ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు చేసేది ఇట్స్ టు డూ విత్ 2 heroines, బట్ ఇట్స్ అ డిఫరెంట్, నేను చేయని సినిమా. So can you tell us a little bit about it since we're talking? Vadala. See again, it's about one young girl, probably 16-17-year-old, and a wife, Laya, who is around 40-45 with 2 kids and all that. So the contrast is, the element is me in the middle. So what is this old man doing with a young girl and his wife and the children? What happens, what is happening in the drama, and what is the truth in that drama? హలో సార్, ఐఎమ్ ఆవిష్క్. సో నా క్వశ్చన్ ఈరోజు ఏంటంటే, యాజ్ ఎ పర్సన్గా మనకి చాలా ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి కదా. సో నాకు పర్సనల్గా స్టేజ్ మీద ఎక్కడం కానీ ఎవరిదైనా పర్సనల్గా మాట్లాడడంలో కొంచెం ఇన్సెక్యూరిటీ అనిపిస్తుంది. సో యాజ్ అ యాక్టర్గా మీకు కూడా చాలా ఉంటుంటాయి కదా యాక్టింగ్ ప్రొఫెషన్లో. సో ఆ ఇన్సెక్యూరిటీస్ని మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారు? నాకు స్టేజ్ మీద నాకు భయం అమ్మా. ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ అట్ ఆల్ కంఫర్టబుల్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ డోంట్ గో, దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్. వెళ్ళినా ఎక్కడో మూలన ఉంటా. అది ఎట్లా కనపడుతుందంటే మరీ పనికిరాడేమో పక్కకు దూశారనుకుంటా. నేనే వెళ్ళిపోతూ ఉంటా, వాళ్ళు ముందుకు లాక్కొచ్చినా వెనక్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటా. సో ఐ హ్యావ్ దీస్ ఇష్యూస్, బట్ దే హ్యావ్ టు బి అడ్రస్ బికాస్ ఐఎమ్ దేర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్. సో యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ యువర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఇన్సెక్యూర్. వీల్ థింక్ దే లుకింగ్ కాన్ఫిడెంట్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ కాన్ఫిడెంట్. దట్ ఫోబియా విల్ బీ దర్ బికాస్ కెమెరా అవ్వచ్చు, పీపుల్ అవ్వచ్చు, ఫేసింగ్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, స్పీచ్ అవ్వచ్చు. All these things, if you get over it, then you will have a command on yourself. So that is an insecurity. You're talking about general insecurities, right? Yes, sir. General insecurity. See, everybody has some kind of insecurity. Even a successful man will probably have, maybe I'll lose this success. That also is an insecurity. Life is about dealing. See, insecurities, problems, ఎన్ని చుట్టాలు వస్తూ ఉంటాయి, వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. We have to get over them. Hello, sir. I'm Shivani. So, Hi, Shivani. my question for you is, being an actor, we have to let go a lot of things in your life. So, what is something personal that you have lost and you can never get back in your life? Nothing. Nothing? You didn't lose anything? Like, చాలా మంది ఫుడ్ వదులుకోవాలి, ఫ్యామిలీతో టైం వదులుకోవాలి, అలా చాలా ఉంటాయి కదా. అట్లా మీరు ఏది did you never compromise? See, the upside is so good. ఇప్పుడు ఎవరన్నా టచ్ చేసి జస్ట్ హాయ్ హౌస్ యువర్ లైఫ్ అంటే బాధలు గుర్తొస్తాయి ఫస్ట్. మన సుఖాలన్నీ మర్చిపోతాం, అవి ఎప్పుడు మెన్షన్ చేయం. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ, యాక్చువల్లీ ఐ హ్యావ్ వెల్త్, ఐ హ్యావ్ అ ఫ్యామిలీ, ఇవన్నీ మాట్లాడడం. నాకు వచ్చిన కష్టాలు ఎవరికి రావురా బాబు అనుకుంటా, ఇంకోటైతే సూసైడ్ చేసుకుంటాడు అనుకుంటా. ఇది కదా మనం మాట్లాడుకునేది. సో ఇట్ ఇస్, దే విల్ ఆల్వేస్ బీ ఎ లోటు అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. అది లెక్కేసుకుని ఎన్ని మర్చిపోవడం కరెక్ట్ కాదు. ఇది ఇంత వెయిట్ ఉన్నప్పుడు అది ఇంతది చిన్నది చేసాం. సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళకి ఇట్స్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ 1.0001% మేము ఇక్కడ ఉంటాం, ఈ స్టేజ్కి వస్తాం. ఇది మాకు వచ్చినప్పుడు నోరు మూసుకుని ఎంజాయ్ చేద్దాం. మాయరోగాలు వద్దు. లెట్స్ ఎంజాయ్ విత్ ఇట్. మాయరోగాలు వద్దు. ఆ మాయరోగాలే, మా లైఫ్ అంతా మాయరోగాలే. అన్నీ బాగున్నప్పుడు ఏదో ఒకటి గుర్తు తెచ్చుకుని అదొక రోగం ఉంది కదా అని తెచ్చుకుని పెట్టుకుని ఆడు ఎదిగిపోతున్నాడు మాయరోగం. నాకు ఇది లేదు అది లేదు మాయరోగం. ఉన్నది చాలు కదా, ఇది ఉన్నదంతా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అనేది, దట్ ఈస్ బ్రతకటం. But how can we ground ourselves, sir? Because this generation is known for overthinking. Meeremo dani, of course, in some cases it is Maya Rogam, some cases it is actually a Rogam. But how can we find a balance and ground ourselves? What do you do, Pony? అలా ఏమైనా చెప్పగలిగితే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు నేను ఏ బ్రెత్ అయితే తీసుకున్నానో అదే ఉండదు. సో
when you're not going to have this itself, when this is not going to be there, what if you lose everything also? What will happen? It will come back. Things will go on as far as you're breathing. So when you accept the end fact, everything is smooth and cool. సో ఇది మన మైండ్ మనమే కాంప్లికేట్ చేసి మనమే ఫీల్ అయిపోయి మనమే సఫర్ చేసుకుంటున్నాం. వై షుడ్ బీ సఫర్? సో వీ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్. ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ జస్ట్ ఎంజాయ్ ద మూమెంట్ అనేది ఎవ్రీబడి సేయింగ్ అట్లా. ఐఎమ్ సేయింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ థింక్ ఆఫ్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ యూ హ్యావ్. ఇవన్నీ చిన్నవి అయిపోతాయి. లైఫ్ పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చిన్నవి చేసేయటం. అండ్ యోగాలో అని చెప్తారు, లైక్ ఎనీథింగ్ హ్యాపెన్స్, దర్ ఇస్ 1-2 words mantra. So what? So what? It happened. My boyfriend left me. So what? ఇంకోటి ఉంటాడు 1,00,000 మంది ఉన్నారు. ఎవ్రీథింగ్ సో వాట్ అనుకుంటే అది సింపుల్ అయిపోతుంది. దెన్ ద సొల్యూషన్ ఇస్ ఈజియర్. సో దిస్ ఇస్ రోలింగ్ ద బాల్. ఇంత బండలాగా ఎదురుగుండా పెట్టుకునే తలబాదుకోవడం కంటే జస్ట్ రోల్ ద బాల్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ లివ్డ్ మై లైఫ్. దట్స్ ద వే ఐ లివ్డ్ మై లైఫ్. దట్ ఈస్ వై ఎర్లియర్ నా సినిమాలు అన్ని ఫ్లాప్లే. ప్రతి ఫ్లాప్కి పార్టీ చేసుకునేవాడిని. లెట్స్ పార్టీ. మందు ఉంది కదా, తాగేద్దాం. హాయ్ సార్, ఐఎమ్ శాంభవి. మై క్వశ్చన్ టు యూ ఇస్, ఈ మధ్య మనం మూవీస్లో చాలా చూస్తున్నాం, లైక్ యాక్టర్స్ ఆర్ బీయింగ్ పేడ్ అప్ విత్ మచ్ యంగర్ యాక్ట్రెసెస్. సో మీరు ఇలాంటి కాస్టింగ్లో పార్ట్ అయినప్పుడు వాట్ యూ ఫీల్? డూ యూ ఫీల్ ఎనీ మోరల్ డిస్కంఫర్ట్ ఆర్ కాన్ఫ్లిక్ట్? సో వుడ్ లైక్ టు నో యువర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్. డిస్కంఫర్ట్ ఫర్ షూర్, బికాజ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్. అలా అంటే మేము చేసిన సినిమాలు వేరు, మా ప్రొడ్యూసర్స్ వేరు, మా డైరెక్టర్స్ వేరు, మా కో యాక్టర్స్ వేరు. ఇప్పుడు అందరూ వేరుగా ఉండటం తప్పులేదు, బికాజ్ జనరేషన్స్ మారుతూ ఉంటాయి. బట్ ఇట్ ఈస్ సమ్టైమ్స్ డిఫికల్ట్ బికాజ్ అక్కడ డిజానెస్టీ కనపడుతుంది. చీటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. వెన్ యూర్ చీటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ వెన్ ఐఎమ్ రౌండ్ దట్ పర్సన్ ఇస్ చీటింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అంటే ఐ డోంట్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. ఇప్పుడే పుట్టిన వాళ్ళు కూడా 10 మంది బౌన్సర్స్ని పెట్టేసుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ మేకింగ్ మీ అన్కంఫర్టబుల్ and it's not helping them too. So this will be there, but this is also learning for me, and acceptance is the key. Okay, they are like that ani konnal tarvata I got accustomed to it. Ipudanతా నాకు ఏది కొత్తగా లేదు, ఏది షాకింగ్గా లేదు. ఈ డెడికేషన్ అవునా ఓమో అంత సీన్ లేదు. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్ అనుకుంటున్నాను అంతే. థ్యాంక్ యూ సార్. హలో సార్, ఐఎమ్ విష్ణు. నాకు కాలేజ్లో ఒక క్రష్ ఉంది. నాకు తనతో మాట్లాడాలంటే చాలా భయం. మీరు ఏదైనా సజెషన్ ఆర్ టిప్స్ ఇస్తారా? ఒక క్రష్ ఉందా? ఒకటి అంటే కాలేజ్లో మాత్రమే ఒక క్రష్ ఉంది సార్. ఇంటి దగ్గర ఒక క్రష్, ఈవినింగ్ చాయ్ పడిన దగ్గర ఒక క్రష్. కాలేజ్ అయిపోయిందా? ఉందా? కరెంట్లీ 4 క్రష్ కూడా ఇంకా ఉంది. చెప్పలేదు ఎప్పుడు ఉంది. ఆ క్రష్ ఇక్కడ లేదుగా? ఇక్కడ లేదు. ఓకే, సో వాట్ యు వాంట్ మీ టు డు? రానా టు ఫేస్ మాట్లాడడానికి ఏదైనా టిప్స్ ఇస్తారా? ఆల్వేస్ అటెంప్ట్ అమ్మా. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అయితే చేయాలి, లేకపోతే అది అలా వెళ్ళిపోతుంది. ఆ లైఫ్ నుంచి అలా వెళ్ళిపోతుంది, నువ్వు మర్చిపోతావు, వేరే సంగతి. ఇవాళ క్రష్లు లవ్లు అవన్నీ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గానే ఉన్నాయి, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ పాసెస్, ఎవ్రీథింగ్ దట్ టూ విల్ పాస్. అంత సీరియస్గా తీసుకోవద్దు. Then if you don't take it seriously, you will approach her and tell her. And you should be ready for the reaction. If you're not ready, don't go. చీపో అంటే నోరు మూసుకుని పో. ఓకే అంటే గట్టిగా పట్టేసుకో. జస్ట్ అటెంప్ట్, ఆల్వేస్ అటెంప్ట్ చేయకుండా మాత్రం ఉండకూడదు. థ్యాంక్ యూ. వెల్కమ్. నాకు స్కూల్లో అందరికీ క్రష్లు ఉంటాయి. నాకు 6th స్టాండర్డ్లో తమిళ టీచర్ అంటే పిచ్చి క్రష్ ఉండేది. అది ఏంటో కూడా తెలియదు, క్రష్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు. 6th స్టాండర్డ్లో ఆ రోజుల్లో అంటే 80sలో. సో ఆవిడ ఏంటో చక్కగా తమిళ టీచరు, అంటే నాకు డస్కీ అంటే ఇష్టం కలరు. సో తను డస్కీగా ఒక కొప్పి పెట్టుకుని, ఒక మందార పువ్వు పెట్టుకుని వచ్చేది రోజు. చాలా బాగుండేది. ఏం బాగుందో తెలియదు, ఏంటో బాగుంది. అట్లా అయిపోయింది. అలాగే ఒక 7-8 ఏళ్ళు క్రష్తో నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు, అయిపోయింది. ఆ తర్వాత సెలబ్రిటీ అయినాక 35 years ఎంతో నాకు. అప్పుడు ఫుల్ సెలబ్రిటీ కార్లో విత్ పీపుల్, పెద్ద బిల్డప్తో కెమెరాతో వెళ్ళాను. వెళ్ళి కూర్చుని ఆవిడకి అప్పుడు 70 or 80 పక్కా బ్రాహ్మణ్ లేడీ, ఆర్థడాక్స్ లేడీ కూర్చున్నారు. కాసేపు మాట్లాడేసినాక ఐ సెడ్ ఐ హ్యాడ్ ఎ క్రష్ ఆన్ యూ. ఒక లుక్ ఇచ్చింది, జీవితంలో మళ్ళీ మర్చిపోయిన ఒక నీచమైన లుక్ ఇచ్చింది. దెబ్బకి ఓకే ప్యాకప్. Oh my God.
She only gave that look, not her husband. షీ గేవ్ హస్బెండ్కి వెళ్ళి ఏం అర్థం కాలేదు మెంటలా అనుకుని చూశాడు. It's so nice to have you youngsters here. Yeah? In fact, I want to ask a few questions and I would want you all to listen. Sir, I want to actually, listen this to you all. was one of the things we had as games, sir, because you have your own show and you have been asking questions, kada. And because you have always been Gen Z, if you have to, and we as a generation are very confused kabatti, మీరు మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేయాలి అబౌట్ హౌ వీఆర్ లివింగ్ ఆర్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అంటే అవి ఏముంటాయి? I didn't think of that. నేను చూసినాక అనిపించింది, Yes. including you. Oh, So, okay. no, I like the boldness, the way they're sitting, the way they're talking, everything is so cool and casual. It is almost like a home talk, what we are doing. ఇంట్లో కూర్చొని మాట్లాడుకుంటున్నట్టు ఉంది ఇది. సో బాగున్నాయి, కవర్లు చెప్పుకోవడానికి బాగుంది. సో ఈవెన్ కూలర్, లెట్స్ గో ఈవెన్ కూలర్. Yeah. హాయ్ సార్, మీకు మీ డాటర్స్ని చూసినప్పుడు ఎప్పుడైనా ఇలా అనిపించిందా, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అని చెప్పి? అంటే కొన్నిసార్లు మన దగ్గర అన్నీ ఉంటాయి, లవ్, కేర్, అఫెక్షన్, మనీ, బట్ మన వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయడానికి టైం అయితే సరిపోదు. సో ఇస్ దేర్ ఎనీ కాన్వర్సేషన్ దట్ యూ హ్యాడ్ విత్ యువర్ డాటర్స్ దట్ యూ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ అండ్ యూ వుడ్ లైక్ టు కీప్ ఇట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్? Share it with us, Ray. If he keeps it with himself, how will we know? యా, కుడ్ యూ జస్ట్ షేర్ ఇట్ విత్ us? ఆనెస్ట్గా అట్లా ఏం రాలేదు మా. సి ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఎంత టైం ఉంటే అదే మ్యాక్సిమైజ్ దట్ టైం. సో వాట్ ఎవర్ లిటిల్ టైమ్స్ వీ స్పెండ్ టుగెదర్ ఇస్ బిగ్ టైమ్ ఫర్ అస్. ఇట్స్ ఈ లెక్కలు మర్చిపోండి, సెకండ్స్, మినిట్స్, అవర్స్ అనేది లెక్క మర్చిపోతే ద మూమెంట్ యూ చెరిష్ వన్ సాలిడ్ మూమెంట్ విచ్ యూ క్యాంట్ ఫర్గెట్ ఇన్ లైఫ్, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ప్రేమ. లైఫ్ లాంగ్ అది సరిపోతుంది. బికాస్ ఆ టైం ఎట్టాగో సి ఫర్ మీ, నాకు మై ఫ్యామిలీ, ఐఎమ్ సో లక్కీ. దట్స్ వై ఐ సెడ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. అదర్ థింగ్ దెర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఐఎమ్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బట్ దట్ ఈస్ నార్మల్. సో when I can think of my plus, whatever I'm blessed with, I have a lovely family, I have a lovely father's family, I have so many people who are really good. What else do you want in life? Money is the least problem in life. Since it's a byproduct, I'm emotionally weak. Financially, I'm not strong at all, honestly. But I don't care because I can earn if I want to. And అందరికీ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది కాబట్టి మనీ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ద లీస్ట్ ప్రాబ్లం. అది ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు కాబట్టి. అండ్ వీళ్ళ వరకు కన్సర్న్ ఏంటంటే, సో ఐఎమ్ బేసిక్లీ వెరీ సెంటిమెంటల్, ఎమోషనల్. దెర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ వాళ్ళకి మరీ దగ్గర అవ్వద్దు అనేది కూడా ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది. బికాజ్ ఎప్పుడో దూరం అవుతాం. ఆ దూరం అయినప్పుడు వాళ్ళు మరీ ఫీల్ అవ్వకూడదు. That was a stupid concept I had. Depthlo chuste there is a concept in that. But there was a couple of years when I was away from the family purposely. అంటే ఎక్కువ మాట్లాడపోవటం, అంటే ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ అంటే గబుక్కని నేను చచ్చిపోతే ఎక్కువ బాధపడకూడదు అనేది, దానివల్ల చేసి దెన్ ఐ థాట్ ఓకే దిస్ నాట్ వర్కింగ్ అని చెప్పేసి నార్మల్ అయిపోయి వీఆర్ ఆల్ నార్మల్ అండ్ హ్యాపీ. అప్పుడు అబ్నార్మలే, కరెక్టే. మీ మైండ్లో థాట్ వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ సార్. Hi sir, this is Manya. Is there a side of you which only your kids and family would see? And how would you show that side, or how would you view your own self? How would you describe it? నా పైత్యం. నేను చాలా మెంటలోని. వాట్ యు ఆల్ సీ ఆన్ స్క్రీన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. వాట్ ఐ యామ్ ఇస్ యాక్చువల్లీ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ యాక్టింగ్. మై ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ ఇస్ అంతపురం స్టైల్. I don't know how many people know that film. Okay, that is that wildest character who feels, who speaks the truth. సో ఇంట్లో చేసేది నేను చాలా మెంటల్ పనులు చేస్తూ ఉంటాను. ఈ ఒక సైడ్ ఇంట్లో వాళ్ళు చూస్తారు, లేకపోతే బయట వాళ్ళు మెంటల్ అని ఉంటారని బయట చేయను ఎక్కువ. బయట కూడా చేస్తా. యాక్చువల్లీ ఐ డూ ఆల్ దిస్ నాన్ సెన్స్, నోబడీ సీస్ మచ్ ఆఫ్ ఇట్. సో వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ రీసెంట్ స్టంట్ దట్ యు పుల్డ్? రీసెంట్గా మీరు ఏమైనా స్టంట్ చేశారు ఎట్లాంటిది? యు ఆర్ సేయింగ్ యూ డూ ఆల్ దీస్ క్రేజీ స్టఫ్, నో? ఒక్కటి చెప్పరా ప్లీజ్? ఐ ఎంబారస్ దెమ్. ఏదో ఒకటి న్యూసెన్స్ అయితే చేస్తాను. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ పర్టికులర్లీ, బట్ అంటే నాకు కుకింగ్ రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ సమ్ నాన్ సెన్స్ అబౌట్ సంథింగ్ అండ్ మొగాంబో ఆమ్లెట్ అని ఒకటి రెడీ చేస్తాను. అంటే మైమింగ్ ఏం ఉండదు అక్కడ. అదేదో సీలింగ్లో వేసి అది అందరి కింద నోరు తెరిచి రెడీగా ఉంటే ఆమ్లెట్ నోట్లో పడుతుంది. వాట్ ఎవర్ నాన్ సెన్స్. యూ ఆల్సో ట్రైడ్ మేకింగ్ కిమ్చి. అన్ని అబద్ధాలమ్మా అన్ని. మై డాటర్ డస్ ఎవ్రీథింగ్. నేను ఉన్న టచెస్ ఇచ్చి చెప్తా కూడా, ఇట్స్ మై డాటర్, ఇట్స్ నాట్ మీ అని. ఎవరు నమ్మపోతే నేనేం చేయను. నాకు ఒక్క మొక్క రాదు, అన్నం పెట్టడం కూడా రాదు. ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ కుకింగ్.
సార్ ఇప్పుడు ఐపీఎల్ నడుస్తుంది కదా, చాలా మంది ఒకప్పుడు ఎట్లా అంటే తులం బంగారం పెట్టేది బెట్టింగ్ ఆడేవాళ్ళు, ఇప్పుడు 1 గ్రామ్ గోల్డ్ పెట్టి బెట్టింగ్ ఆడుతున్నారు. గ్యామ్లింగ్ అండ్ బెట్టింగ్ మీద ఎడిక్ట్ అయ్యే వాళ్ళకి మీరు ఏం స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు? I gamble. Okay. But అంటే there should be a limit. ఏదైనా ఈవెన్ సంథింగ్ యూ రియలీ లైక్ టు ఈట్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ లిమిట్. ఇంతే తినాలి. పడుకోవడం కూడా దెర్ ఇస్ అ లిమిట్. సినిమాకి వెళ్తే సినిమా అయిపోయినాక కూర్చోం కదా, అక్కడ సినిమా అయిపోయినాక వచ్చేస్తాం కదా వెనక్కి. రెస్టారెంట్కి వెళ్తే తింటానే ఉంటాం కదా, అది మూసేస్తాడు, ఇంటికి వస్తాం కదా. సో గ్యాంబ్లింగ్ కూడా నేను ఆడతాను, బట్ నా లిమిట్లో ఆడతాను. ఇట్స్ అ మిత్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ థింక్ ఐ లాస్ట్ ఆల్ మై మనీ ఇన్ గ్యాంబ్లింగ్, which is nonsense. That didn't happen. Within a limit, see, I buy entertainment for me, but I would not encourage people for sure, because a lot of people can't afford it, they still do it. Adog pichi, adog addiction, and one of the worst addictions. You can lose your life, you can lose your shirt. A lot of students are actually doing that, so they're committing suicides because of They are doing loans. They are doing. See, that is what I'm saying. No, everything cheyochu life lo anni limited ga cheddam. Just try and leave it, not hang on to it. See, gambling, I'm telling you, literally, I go to enjoy watching people. I like the rolling of money of millions and billions of dollars, and I want to see their moods, how they're changing. I learn from them. I take reactions from them. All these things, I spend days together, but I watch mostly, more than actually play. సార్ యాజ్ అ మన ఫాదర్స్కి ఒక సూపర్ లెగసీ ఉంటుంది కదా, లైక్ నెవర్ ఎండింగ్ది. సో అట్లా ఉన్నప్పుడు మీకు మీ ఫాదర్ నుంచి ఆ మోటివేషన్ లాగా ఉండేనా, లేకపోతే లైక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ అ సప్రెసింగ్ లాగా ఉండేనా? See, my father, I would say, he was a very big man, and industry lo he earned. I mean, he was a lovable man, adorable man, because he always thought about the unit, the people, the food we wanted to serve. So if I'm here, it was him. Completely it is him. So restriction ఏం లేదు. Only thing, you learn the best side of him and add some more best sides to it, because the more you do good things and more satisfaction you get out of those, they multiply. And when you're satisfying everybody, the happiness multiplies. So it is only an asset to me. It only helps me, and it is always about Lakshmi Devi, for example, is like this. తీసుకుంటుంది, ఇస్తుంది. దట్ ఈస్. సో మీ ఫాదర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి మీరు మ్యాచ్ అయ్యారా సార్? అంటే ఆయన నా సక్సెస్ చూడలే పాపం. ఆయన 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 పీక్లో ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ టూ యంగ్, నేను పీక్ వచ్చినప్పుడు హీ వాజ్ లిటిల్ ఓల్డ్. సో యా, బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అంటే వాళ్ళు అచీవ్ చేయని ఎందుకు పనికిరాడు, చిన్నప్పటి నుంచి ఎందుకు పనికిరానని అందరూ అనుకున్నారు. మై మదర్, మై ఫాదర్, ఎవ్రీబడి. బట్ అల్టిమేట్లీ ఐ డిడ్ వాట్ ఎవర్ ఐ అచీవ్డ్. సో హీ ఈజ్ హ్యాపీ. ఎస్ సార్, నెపోటిజం అంటారు కదా, కానీ నెపోటిజం అనేది చాలా పెద్ద బర్డెన్ సార్. ఆ ప్రెషర్ని మీరు మీ మూవీస్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు? నాకు నెపోటిజం అంటే ఎంట్రీ ఫాదర్ ద్వారానే అయింది. ఐ డిడ్ కమ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ లైక్ దట్, బట్ బర్డెన్ అయితే నాకు లేదు. అండ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్, బికాస్ ఇవాళ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎంతమంది ఆర్టిస్టులు. ఇప్పుడు ఈ టీంలోంచి ఆర్టిస్ట్ని పికప్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీబడీ కెన్ బికమ్ అన్ యాక్టర్ టుడే. ఇవాళ ఓపెన్ అయిపోయింది. దట్ వాస్ ఆ రోజులు అయిపోయింది నెపోటిజం అని. బట్ ఆ కిడ్స్కి మాత్రం మేజర్ పీపుల్ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారు. దే విల్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ టు ప్రూవ్ అ పాయింట్, టు మెయింటైన్ దట్ బ్యాలెన్స్. ఫాదర్ పేరు చెడిపోకుండా, మదర్ పేరు చెడిపోకుండా, దే హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్. బట్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ఓవర్. దట్ పీరియడ్ ఈస్ ఓవర్. మధ్యలో అంటే మనకి కొంచెం మసాలా కావాలి కాబట్టి దీన్ని హైలైట్ చేస్తూ ఉంటారు, కానీ it's fine. Nothing is happening really. It's more pressure than privilege kada sir? It's more a privilege, I would say. See, it depends upon how you take it. Pressure తీసుకుంటే pressure, anything is like that only, no? But I think it's a privilege, because how many people those days had a chance to get into the industry? Today is okay. Today is a better place. Those days you need somebody, surely you had to ఎవడో అడుక్కుంటే ప్రతి స్టూడియోలో నుంచి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎవడు దొరికితాడు, ఎవడు కనపడితే ఆడిని ప్లీజ్ మీకు ఎంత ఇస్తాను, నన్ను లోపలికి పంపించండి, నన్ను ఐ వాంట్ మీట్, ఐ వాంట్ టు డూ ఆడిషన్, ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతాయి కదా. సో వాళ్ళకి ఇవాళ ఓపెన్ అయింది కాబట్టి ఐ థింక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ గుడ్. Hi sir, Hi. I'm Rakshita. Hi Rakshita. First of all, I am very big fan of your voice. Oh. Yeah. Thank And coming to the question, my mother is also a big fan of you. So
షీ యూస్ టు మేక్ అస్ సిట్ అండ్ వాచ్. మాకు మూవీస్ చూపిస్తుండే మీ మూవీస్. శుభలగ్నం చూపించారా? యా. మొగుడు నమ్మేస్తే బెటర్ అన్నారా? సో నేను మా అక్క గొడవ పడేటప్పుడు షీ యూస్ టు లైక్ సే అదేంది మీ ఇద్దరిని తీసుకుపోయి ఫ్యామిలీ సర్కస్లో పడేయాలి అని షీ యూస్ టు సే దట్. సో ఈ జనరేషన్కి కూడా మీరు ఒక గ్రేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ దట్? ఈ జనరేషన్లో కూడా యూఆర్ గ్రేట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్. యా. every artist is an influencer. Everybody actually you are also an influence. I mean it is there, influence is there from everybody's side, but I feel that is why, see, one regret I have in life is my smoking in Antapuram. So that was a wrong influence. So that responsibility I take, because a lot of people started smoking because of that. So like that I feel. I don't know whether I got the question right. Sir, so you have been in this industry for the last 5 decades and you've seen it transform. How would you 5 decades? Decades. 5? Yeah. లేదమ్మా 34 or 33 years వచ్చి మరీ అంత ముసలని చేయమాకమ్మ. Yeah. And you've seen it transform. How would you describe the evolution of cinema? Good question. It is growing, at the same time it is corrupting also. See, అదేమవుతుందంటే ఇప్పుడు రాజమౌళి గారు ఇస్ అన్బిలీవబుల్ టెక్నీషియన్ అండ్ ఎ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆల్సో. బట్ ఒక బాహుబలి తీశారని చెప్పి అందరూ బాహుబలిలు తీయడానికి మొదలెడితే ఉన్నాళ్ళందరూ అయిపోతారు శాంతం. సో దట్ ఈస్ ద రాంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. దట్ ఈస్ వన్. అంటే పులిని చూసిన అక్క వాతలు పెట్టుకోకూడదు అనే టైప్లో యూ హ్యావ్ టు నో వే యూ స్టాండ్. దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అది అంత పెట్టి తీశారు కాబట్టి మనము 1000 కోట్ల సినిమా చేయొచ్చు అనేది రాంగ్ థింకింగ్లో వెళ్తాం. మనం ఎంత చేయగలం, మనకి ఎంత పిండికి అంత రొట్టె అన్నట్టు అది అంతవరకే మనం ఆలోచించాలి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ షోయింగ్ అండ్ everybody has become a celebrity without becoming a celebrity. Hi, sir. So, Indaka, you give a really sweet tip for our friend to get his crush. And you also mentioned something that it will pass. So, it kind of got stuck with me and I wanted to ask you a question regarding that. So, we have established that not only just attention span, but relationships kuda me time to compare cheste, ma time lo it got shorter and it's more fleeting. So, I wanted to know if you belong to your generation or if you think you're way ahead of your time. నేను ఎలా కనపడినా నేను పక్కా పల్లెటూరు అమ్మా. ఐ యామ్ వెరీ వెరీ సెంటిమెంటల్, వెరీ వెరీ ఎమోషనల్. ఐ ఫీల్ అసలు దర్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద, అండ్ నేను పాటలు సరిగ్గా పాడలేను కాబట్టి ఐ వోంట్ ఈవెన్ ట్రై. సో ఐ రియలీ ఫీల్ ప్రేమ అనేది ఆ అంశమే మాయమైపోయింది, మినిమల్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ బికమ్ అ మినిమలిస్టిక్ థింగ్. ఇప్పుడు మీతో కూర్చుంటే నాకేం వస్తుంది, నాతో కూర్చుంటే మీకేం వస్తుంది అనే టైప్లో ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలు అవుతుంది తప్ప ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ అనేది తక్కువ అయిపోయింది. సో ఈ రోజులు అయ్యి ప్రేమలు తగ్గుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాయి, డబ్బులు వెళ్ళిపోతున్నాయి మైండ్లో, ఇన్ఫ్లుయెన్స్, పవర్, ఐడెంటిటీ క్రైసిస్, ఇవన్నీ. డబ్బు ఉంటే ఐఎమ్ సేఫ్, పవర్ ఉంటే ఐఎమ్ సేఫ్, ఇట్లా ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ గోయింగ్ ద రాంగ్ వే. దానికి తగ్గట్టు ఒకటి తగలబెట్టాను మన ప్రాణాలు ఇచ్చానికి. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అవర్ నెక్స్ట్, the real villain. Hello again, sir. So I would like to take a moment and compliment you. Your outfit is good. You're looking too good. The way you accessorize and your messy hair, you're legit slaying. So coming to my question, మనం ఇప్పుడు కామన్గా భజన్ క్లబ్బింగ్ అని చూస్తున్నాం సార్. లైక్ జెన్జీస్ మోస్ట్లీ దే ఆర్ లైక్ మేము చాలా స్పిరిచువల్ రాదర్ దెన్ రిలీజియస్. సో మీరే స్పెక్ట్రమ్ కింద వస్తారు అండ్ హౌ డూ యూ సీ దెమ్ బోత్? Very good question. I would say that give the same answer. I'm spiritual, not religious. But the reason being, spirituality is connected with nature. For me, I connect with nature. As far as religious is concerned, I haven't seen God, so I don't know Him. Nature, I'm seeing Him. I'm seeing the nature. And I'm with the nature. And if you think of yourself as a person, you're unbelievable by yourself. మనం ఎప్పుడు గుర్తించాం, ఇప్పుడు ఊపిరి వాల్యూ కూడా తెలియదు మనకి, బికాస్ ఫ్రీగా వచ్చేస్తాం. స్టమక్ పెయిన్ రాకపోతే స్టమక్ ఉందని కూడా గుర్తుండదు మనకి, అప్పుడప్పుడు అవి కూడా రావాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఇన్సైడ్లో ఎంత మెకానిజం ఉంది, ఎంత పెద్ద ఇండస్ట్రీయే ఉంది. ఇది అన్బిలీవబుల్ ఇండస్ట్రీ, ద ఇన్సైడ్స్. బయటకు కనపడేది యు నో వాట్ ఇట్ ఇస్, ద ఇన్సైడ్. అంత పెద్ద టెక్నాలజీ లోపల ఉంది బయట. అదే మనకు బయటకు వచ్చే రాకెట్లని, న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అని రకరకాలుగా వచ్చేస్తాయి. సో దిస్ స్పిరిచువాలిటీ ఈజ్ అగైన్ ఇన్ అ వే గ్రౌండెడ్ అయిపోయి కమ్ బ్యాక్ టు ఎర్త్, బికాస్
You are just a visitor, you come and you go. You don't know when you come, you don't know when you will go. So in this little time, who are you? You are nobody. So there's no big deal in life. So let us give respect to spirituality and to nature. Animals ki, nature ki, plants ki, అన్నిటికీ ఇవ్వాలనేది, that is where I connect. God, religion అంటే see, religion, people believe what they want to believe, that's okay. But మనం ఏమైనా పూజలు చేస్తే మన దేవుడు ఇచ్చేస్తాడు అంటాం, I don't believe it. That is because దేవుడు is not a rowdy or a గుండా. ఇప్పుడు నేను నీకు నీకు ₹1,00,000 ఇస్తాను, నాకు ఇది ఇవ్వు అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ డీల్ వీఆర్ టాకింగ్. అండ్ వై వుడ్ దేవుడు నీడ్ మనీ? వై వుడ్ దేవుడు నీడ్ స్లాటర్? మేకని గొర్రెని వేసేస్తే ఇది వస్తుంది, అది వస్తుంది, మనుషుల్ని చంపేస్తే హెవెన్గా హెల్గా, ఇవన్నీ ఆల్ దిస్ ఇస్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ థింకింగ్ ఆల్ టుగెదర్. సో ఐ వుడ్ స్టిక్ టు స్పిరిచువాలిటీ ఎనీ డే బికాస్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ ఐ డూ మెడిటేషన్ ఎవ్రీ డే వేర్ ఐ థ్యాంక్ మై సెల్ఫ్ ద ఇన్సైట్స్ of me and every part of the world I'm seeing. Thank you, sir. You're welcome. Thank you. Thank you. We call that manifestation, sir, where you thank for what you have, you're grateful for what you have. It's called manifestation. Manifestation is something కోరుకోవడం కూడా but if you have to కోరుకోవాలంటే acknowledging ourselves is itself manifestation, right? See, manifestation నా ప్రకారం I don't see, manifestation is what I want this అనేది, when you're thinking you want to reach that place, you are going straight there only like an arrow. Right. ఇక్కడ ఎంతమంది డిస్టర్బ్ చేసినా, రంభా ఊర్వశి మేనకాలు వచ్చినా అటు ఇటు చూడకుండా ఇట్లా వెళ్తేనే సచ్చినట్టు అక్కడికి వెళ్తావు నువ్వు అటు. ఇప్పుడు దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు ఇటు బార్ ఉంటుంది, టెంపుల్ ఉంటుంది, టెంపుల్కి బయలుదేరి బార్కి వెళ్ళిపోయావు. టెంపుల్కి వెళ్ళాలనుకుంటే టెంపుల్కి వెళ్తావు, లేదు మధ్యలో డైవర్ట్ అయితే అటు వెళ్తాం. సో అది లేకుండా స్ట్రైట్గా వెళ్తే యూ విల్ రీచ్ ఎ గోల్, దెర్ ఇస్ నో చాయిస్. Correct. That is manifestation. You're already doing one part of it, which is you're being grateful and preparing yourself to ask for more. But do you also have, you maintain a list of manifestation which you repeat every day? Atla men chestara, do you practice that? No. నాకు లైఫ్ అర్థం కాదు. సో ఐ డోంట్ రియలీ, ఐ థింక్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ గుడ్. I don't think ఇది కావాలి, ఇట్లా చేయాలి, అట్లా చేయాలి, because I am nobody to plan anything. It is planned. I believe in destiny. I don't know how many people agree, this is debatable, but I believe in destiny because I see everything happening on its own. That is why I believe in it. And I feel grounded like that. Also it helps me because, okay, if it is destiny, this is the way it has to happen, it will happen this way. ఇదే జరుగుతుంది, ఇంకోటి జరగదు అనుకున్నప్పుడు మై ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ లెస్. అలా ఎందుకు జరగలేదు, అలాగే జరిగి ఉండాలి కదా, ఆ రోజు అది చేసి ఉండకూడదు కదా, ఆ రోజు అయిపోయిందమ్మా తల్లి, అది తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఆ రోజు ఇట్లా చేసి ఉండకూడదు, అట్లా చేసుకుంటే నెవర్ హ్యాపెన్స్ అగైన్. సో ఐ థింక్ ఓకే, లెట్ ఇట్ కమ్, వాట్ ఎవర్ ఇస్ కమింగ్. ఒక స్టేజ్లో ప్రాబ్లమ్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. బ్యాంక్ క్రప్ట్, ఐ వాజ్ గాన్, ఐ వాజ్ ఆల్ దట్. అది ఒక స్టేజ్ అరే ఎక్సైట్మెంట్, అరే ఇంకోటి వస్తుందా, వెయిట్ లెట్స్ ఇదేంటో చూద్దాం అనే ఫన్. దట్స్ వెన్ యూ స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. And that's when you find solutions. See, I've told this before, legend ముందు I was a goner. అట్లా చాలాసార్లు వెళ్ళిపోయాలి, పంపించేశారు చాలామంది, జగపతి బాబు అయిపోయాడని. జగపతి బాబు కూడా అనుకున్నాడు అయిపోయాడని. There are times, but again there was a comeback. So legend టైంలో when this happened, there was no way, because those days there was nothing from hero to villain అనేది లేదు, అసలు ఆ కాన్సెప్టే లేదు. విలన్ టు ఇట్ అయ్యారు. So I didn't know, I thought there must be a way. What is the other way? Find a way. Create a new path. Go into that path. That was legend. And I'm happy today again. So nothing is a dead end. Thank you. For everybody, nothing is a dead end, I'm telling, particularly because you are young people. And నాదైతే నాకు 64 ఏళ్ళు, నాకు there is no going back. ఇందాక మాట్లాడినట్టు ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ బ్యాక్. యు ఆర్ ఇన్ దట్ స్టేజ్. మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ చాలా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఏజ్ టు ఎంజాయ్ లైఫ్. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఏజ్ టు టేక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద స్ట్రైడ్, ఇంక్లూడింగ్ యువర్ క్రష్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద స్ట్రైడ్. బట్ టుడేస్ క్రష్ ఇస్ నాట్ దేర్ టుమారో. Today's tragedy is tomorrow's comedy. Today's comedy is again tomorrow's tragedy. So anything can happen at any point of time. So let us go with the flow and just keep accepting things and enjoy your youth, enjoy your age. Don't think about your exams, don't think about your teachers, your colleges, your girlfriends and boyfriends.
None of them are worth you. None of them. ఎగ్జామ్స్ ఎస్పెషలీ స్టడీస్ అనేది ఇంపార్టెంటే కానీ దే ఆర్ నాట్, అంటే సూసైడ్ చేసుకునేంత ఇంపార్టెంట్ మాత్రం కాదు. పీపుల్ ఆర్ కమిటింగ్ సూసైడ్. నా కాలేజెస్ కూడా చాలామంది వచ్చి ఒకసారి చెప్పండి సూసైడ్ గురించి అని, వద్దు అనేది. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఐ మీన్ ఎంత తప్పుడు ఆలోచన అంటే అది, ఆ మూమెంట్లో జరిగిపోయే తప్పుడు ఆలోచన. దట్ కుడ్ బి ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా మోసం చేస్తూ ఉంటారు. ఎగ్జామ్స్లో కూడా హెల్ప్ చేస్తామని చేయని వాళ్ళు ఉంటారు, లాస్ట్ మినిట్లో మోసం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, రకరకాల అవన్నీ చూస్తూ వెళ్తూనే ఉంటాం. అయన్ కూడా, అయన్ బంగారం తెలిసిందే కదమ్మా, అది కాల్చి 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 దెన్ ఓన్లీ యూ గెట్ ద ఫార్మేషన్. రాయి చెక్కి 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 నీకు శిల్పం అవుతుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. సో మోర్ యువర్ రిఫైన్డ్ యూ విల్ గెట్ బెటర్. సో సీ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ముందు వచ్చేస్తే బెటర్. అన్నీ డీల్ చేసేసి ఆ తర్వాత తోసేవాళ్ళు పాడేస్తాం. అది Thank you so much, sir. I mean, I personally feel like I'm talking to my dad because that's how he is also on spirituality and Agani, how you're looking at life and all. And I would like to take a moment to also, I think this is why you are such a sophisticated actor. And this point generally gets ignored a lot because of whatever reasons. You are the first one, you did your double action. You've, you are the one who started the trend with 2 actors having 2 heroines in the films. You went back, you gave a comeback again, you did your character roles. You are right now from a hero, you did a complete opposite arc of becoming a villain. And now we are seeing you in multiple different roles as well. And even today, at this age also, you're experimenting, coming out as a host. And we are really looking forward to see you do so much more. But thank you for being how you are. And I truly, I think it's an honor for Honest Town Hall to have such an honest person sitting here. So thank you so much for whatever you have. Thank you. My honor. I feel somehow people, they put them in a box. Everybody is put into a box and they have 4 or 5 titles. And we keep forgetting so much more that they have done. So thank you for doing this for the film industry, and thank you for coming here, inspiring this generation. And I'm sure everybody watching also will be very happy to hear from you, you speaking such words. I know you've decided not to talk about worst things that you have done or decisions that you have taken. You don't regret Annar Kani. What is one worst financial decision that you have taken which you laugh about now? అది చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పవసలా, బికాస్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ సెల్ఫిష్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ సెల్ఫిష్. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ ఆల్, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. అండ్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ థరలీ. ఐఎమ్ గెటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫ్రమ్ దోస్ పీపుల్. I'm getting a lot of energy from you people. So all these are plus to me, because I don't believe in people saying inta chesanu, inta chesanu. All that is nonsense. Charity ichina 100 కోట్లు charity ichina all satisfaction కోసం చేసుకుంటారు. ఎవరో ఏమి ఎవరి కోసం ఇంకొకరి కోసం మాత్రం ఏమీ చేయరు. So everybody does for their own reasons. So that is the way the world is. Nothing wrong with that. So that is what I would think. Always I think it's, అంటే ఈ ప్లేస్లో ఉండటమే అదృష్టం కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఆపర్చునిటీ గివెన్ టు మీ, అండ్ ఇట్స్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఐ ఎవర్ గాట్. Thank you, sir. సో వాట్ వాజ్ ద క్వశ్చన్? What is one worst financial decision మీరు తీసుకున్నది which you laugh about now? There's nothing to laugh about because I keep taking all burst only. All the time. My financial decision, నాకు లెక్క అంటే లెక్క లేదు, లెక్క అంటే ఏంటో తెలియదు, డబ్బు అంటే ఏంటో తెలియదు. So I keep doing it, don't learn anything from me. See, money I believe is to earn, to spend and to give. I believe డబ్బులు నా కోసం ఒక్కళ్ళ కోసమే కాదు, ఫ్యామిలీ కోసమే కాదు, బయట వాళ్ళకి కూడా సంపాదించాలి. Because giving is the best thing anybody can do. Giving is multiplication. ఇచ్చిన కొద్దీ the satisfaction you get out of it is much more than your దాచుకుని లోపల పెట్టుకుని అది ఎక్కడ దాచుకోవాలో తెలియక ఫైనల్గా దాన్ని వదిలేసిపోతాం. అవసరమా? దానికి అంత సీన్ లేదు. మనం దాన్ని అనవసరంగా కాంప్లికేట్ చేసుకోవద్దు. డోంట్ మేక్ మనీ యువర్ ప్రయారిటీ. అదొక్కటే జీవితం. శుభలగ్నంలో మా సినిమాలో డైలాగ్ మీరు ఎవరు చూసుంటారు, బట్ డబ్బు జీవితానికి అవసరం కానీ డబ్బే జీవితం కాదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్. థ్యాంక్ యూ. సో జగ్గు సార్, హియర్ సిద్ధు. సో మీ లైఫ్లో ఆల్కహాల్ అనేది చాలా పెద్ద రోలే ప్లే చేసింది. సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీరు క్విట్ చేయాలని కానీ ఏమైనా డెసిషన్ తీసుకున్నారా? గుడ్ వన్, దట్స్ అ గుడ్ వన్.
My concern is more cigarette, not alcohol. Alcohol అయిపోయినాయి, టన్నులు తాగేశాను, ట్యాంకర్లు అయిపోయినాయి. అండ్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ డ్రింకింగ్, సో దట్స్ నాట్ మై కన్సర్న్. ఇక దాని మోజ్ అయిపోయింది. సిగరెట్ ఒకటే వదలట్లేదు, అదొకటే. ప్లీజ్ డోంట్ స్టార్ట్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ స్టార్టెడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్, ప్లీజ్ స్టాప్. Because I'm struggling really bad to quit. But that's one addiction, and that's the worst addiction you will never get over. అదొక రాక్షస్ లాంటిది, ఉంచుకున్న దానికంటే అన్యాయం అది. సార్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ సార్. సో మీ మూవీస్ చూసుకుంటే లైక్ మా నాన్న సూపర్ హీరో కానీ, లేకపోతే గాయం కానీ, దొంగాట కానీ, మీ ఫిజిక్ అనేది పీక్స్లో ఉండేది. సో వాట్ వాజ్ యువర్ మోటివ్ అండ్ హౌ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ నౌ అండ్ ఎనీ అడ్వైస్ ఫర్ అస్ దిస్ జనరేషన్? ఇందాక చెప్పాను, నో అడ్వైజెస్ ఫర్ ఎనీబడి. సో యా, హౌ యూ బిల్డ్ దట్ బాడీ? చిరంజీవి ఇస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్. దొంగాటలో పెద్ద మెసేజెస్ ఏం లేవు. See, there's nothing much to tell you all. Basically, whatever Gen Z or whatever you all call, whatever I call myself, that is not the point. But you guys, there's no point telling anything which you don't want to listen to. So you will learn. You guys learn. You all reform. మీకే అర్థమవుతుంది, లైఫే నేర్పుతుంది, అన్ని లైఫే నేర్పుతుంది, మీరే నేర్చుకోండి. సో రిగార్డింగ్ జిమ్ అండ్ దట్ స్టఫ్, డెఫినెట్లీ ఎస్. అంటే ఈ బండి ఇంతకాలం నడిపిస్తుంది మనని, ఆ బండి కొంచెం వాల్యూ ఇద్దాం. ఎందుకంటే ఈ బండి కూడా షెడ్కి వెళ్తుంది. షెడ్కి వెళ్ళే ముందు షెడ్కి వెళ్ళకూడదు, పోయే ముందు పోకూడదు. మనం బతుకున్నప్పుడు బతుకుదాం, బతికే ముందే సావద్దు. సో ఇప్పుడు ఏమీ చేయకపోతే పెన్ను కింద పడిందంటే ఇది కింద పడగానే నడుము పెట్టేస్తుంది, అబ్బా అనుకుంటే కింద కూర్చోవాలి. సో ప్లీజ్ డూ వర్కౌట్ ఆర్ యోగా ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. ఆల్వేస్ కీప్ ఇట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్, అది ఒక్కటి చేయండి. You'll have a happy day. Every day will become a happy day, and your life will become happier. And even food, whatever it is, whatever you'll like, whatever you'll do, anything is limited. ఇంత చాలు, ఇంత పొట్టుంది కదా అని ఇంత పెంచుకుంటే వెళ్ళిపోయి బలూన్ లాగా పేలిపోకూడదు అది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లిమిటెడ్ కాబట్టి కీప్ ఇట్ లిమిటెడ్. ఈవెన్ ఫన్, కీప్ ఇట్ లిమిటెడ్. ఈవెన్ గర్ల్స్, కీప్ ఇట్ లిమిటెడ్. టు యూ, మిస్టర్ క్రష్మ్యాన్. So why I'm saying this is because I'm telling you seriously, today you will feel she is the only thing. You are my moon, you are my sun, you are my everything. ఈ తొక్క తోలు అవన్నీ వేస్ట్ అయిపోయినాయి, ఆ రోజులు అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ కట్ చేసి ఆ పిల్లలు ఇంకెవరిదైనా వెళ్ళిపోతే నెక్స్ట్ ఎత్తుక్కుంటూ ఉంటాం, ఎవరో ఒకరు దొరుకుతారు. వాళ్ళు ముగ్గురు మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్లాంటప్పుడు లెట్ us not go there, because today she might be the best thing in the world for you, but tomorrow she might not be. So let it pass too. This too shall pass. అప్పటి నుంచి మెల్లమెల్లగా అంటున్నా, గట్టిగా అనొచ్చు కదా. హలో సార్, ఐఎమ్ మనీష్. అది ఇండస్ట్రీలో సడన్ టైం వచ్చినప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆగిపోతుంది కదా. కొంత హీరోగా మీరు స్టార్ట్ అయ్యారు, మళ్ళీ వీరన్కి మారారు కదా. అప్పుడు మీరు ముందే ప్రెడిక్ట్ చేశారా ఇట్లా అవుతుందని? 100%. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. బికాజ్ ఎవ్రీ డే ఇస్ నాట్ ద సేమ్ డే. నంబర్ 1 అనే పొజిషన్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే మారుతా ఉంటుంది. ఎవడో లైఫ్ లాంగ్ నంబర్ 1 లాగా నువ్వు ఉండలేవు. And everybody wants to become number 1. There's only one. There are no 2 ones. ఎవరో ఒకళ్ళే ఉంటారు. సో ఇవాళ వచ్చేసింది కదా అని చెప్పేసి ఇక ఇది పర్మనెంట్ అనేది స్టాంప్ మనం వేయలేం. వెన్ యూ కాంట్ డూ దట్, యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద వర్స్ట్. ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద వర్స్ట్. అందుకనే ఐ కుడ్ లీవ్ ద ట్యాగ్. హీరో అనేది ఇందాక అన్నారు కదా, హీరో నుంచి విలన్ క్యారెక్టర్. ఇట్స్ నాట్ ఎ హీరో, ఇట్స్ నాట్ ఎ విలన్, ఇట్స్ నాట్ ఎ క్యారెక్టర్, ఇట్ ఈస్ అన్ యాక్టర్. అండ్ ఐఎమ్ ఓన్లీ అన్ యాక్టర్. Thank you. No, I seriously believe this because I was given an opportunity as a hero for a while, and then I've given this opportunity. So take whatever opportunity comes. నేను హీరోని అని చెప్పేసి నేను ఇంట్లో కూర్చుంటే నేను ఒక్కడనే నేను ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను హీరోని. మీరెవరు ఫీల్ అవ్వరు, నన్ను మర్చిపోతారు కూడా. అండ్ యూ లూజ్ ఎవ్రీథింగ్ సిట్టింగ్ ఎట్ హోమ్. నేను ఎవరు నన్ను యాక్సెప్ట్ చేయలేదని మందు పెడతాం, అదో 10 పెగ్గులు అవుతాయి. అవసరమా అంత జీవితం? తాగిన కొద్దీ డిప్రెషన్లోకి వెళ్తాం. దెన్ యూ గో టు రీహాబ్స్. Why go into all this? Just leave this, throw this tag and go to the next one. అన్ని లైఫ్లో అన్నీ అంతే, ఇది పడేయండి, అది తీసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఇంకోటి, మీ హెయిర్ స్టైల్కి నేను పెద్ద ఫ్యాన్స్. ఒక స్టైల్ అంటూ ఉండదమ్మా. నాకు మా రవి బాగా చేసి పెడతా ఉంటాడు మేకప్. ఇట్స్ అండ్ లెట్ మీ ఆల్సో టెల్ యూ దట్ నేను హెయిర్ మెయింటైన్ చేయను. నేను ఏ షాంపూ, పర్టికులర్ షాంపూ లేవు, నాకు ఏ సోపు లేదు. హోటల్కి వెళ్తే అక్కడ ఏ షాంపూ ఉంటే అది వాడతాను, అది లేకపోతే సోపే వాడతాను నేను ఎత్తుకున్నాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. అది నాకు రావాలి కాబట్టి నాకు వచ్చింది.
నేనేం ట్రై చేయలేదు రావాలని, ఉంచాలని, మెయింటైన్ చేయాలని. ఇంతవరకు నేను అది ట్రై కూడా చేయలేదు. నా ఫేస్కి కానీ, నా హెయిర్కి కానీ ఐఎమ్ టూ లేజీ అనుకోండి పోనీ. ఐ జస్ట్ డోంట్ కేర్ బికాజ్ ఐ హ్యావ్ ఇట్. ఒళ్ళు బలుపు. తర్వాత తెలుస్తున్నారు వేరే సంగతి. Sir, one quick rapid fire. You have to answer quickly. Okay. Have you ever watched one of your films and cringed? If yes, which one? అలాంటి సినిమాలు చూడను అసలు నేను. Me. నా సినిమాలే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 అని ఒక సినిమా చేశా. అంటే ఆన్సర్ ఇచ్చేసాను, ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను. Yes, yes. 6 అనే సినిమా నిజంగా రూపాయలు లేనప్పుడు డబ్బుల కోసం ఏదో చేసేద్దామని చేశాను. అది నీచమైన సినిమా నాకు తెలుసు. అది అటర్ ఫ్లాప్ అవుతుంది, ఒక షో రిలీజ్ కూడా అవుతుందని నాకు తెలుసు, బట్ చేశాను. సో ఐ డెంట్ వాచ్ ఇట్ టు క్రింజ్ బికాస్ ఐ క్రింజ్ వెన్ ఐ వాజ్ యాక్టింగ్. సో అండ్ ఆల్సో ఐ షుడ్ టెల్ యూ దిస్, ఐ హ్యావ్ అన్ ఆర్డెంట్ ఫ్యాన్ ఇన్ కాకినాడ. ఆడు చూసి సినిమా చూసి ఆడు ఫోన్ చేశాడు నాకు. దిస్ ద ఎగ్జాక్ట్ కాన్వర్జేషన్, కోట్ అన్ కోట్. ఇదట్ ఏంట్రా ఇవాళ 6 రేపు 7 నిన్న 5 నీకు తిండి లేకపోతే చెప్పు, మా ఇంటికి రా భోజనం పెడతాను, అంతేగాని ఏదో సినిమాలు చేయి మాకు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాన్వర్జేషన్ వాజ్. Oh my God. ఎన్ని క్రింజింగ్ మరి. దిస్ హ్యాపెన్ అమ్మా, దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్. Wow. So, okay. Balaya garu, Venkatesh garu, Nagarjuna garu. One to party, one to take life advice from, and one to avoid on Monday morning. పార్టీ ఎవరితోనూ వేస్ట్. పార్టీ కాదు, అడ్వైజ్ నాగార్జున, Okay. మండే మార్నింగ్ బాలయ్య బాబు. Okay. Okay. What's something your kids do that makes you feel genuinely old? వెనెవర్ ఓకే అంటే వాళ్ళు కొంచెం కన్జర్వేటివ్గా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. వెన్ అబ్రాడ్ వెళ్ళినప్పుడు నాకు అలవాటు అయిపోతుంది కదా ఇక్కడ ప్రోటోకాల్ అండ్ స్టైలు ఈ గొడవ. సో గబుక్కని నేను ఏదో ఒక చిన్న మిస్టేక్ చేస్తూ ఉంటా. ఐఎమ్ వెరీ క్లమ్జీ. ఏదో పిచ్చి పని చేస్తూ ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా నానా అటు కాదు ఇటు, డోంట్ టాక్ లైక్ దట్. అప్పుడు ఓకే ఐ బికమ్ ఓల్డ్. If you had to give Jagapati Babu from 1990 one honest sentence of advice, what would it be and would he listen? Just one line of advice to 1990 Jagapati Babu. మార్రా బాబు అంటాడు. And would that Jagapati Babu listen to you? నో వే. Okay. If you had to start your career today as an actor with Instagram and YouTube, would you make it? నాకు ఆ భాషే తెలియదమ్మా. ఇన్స్టాగ్రామ్ నేను పెడతా, అది పోస్ట్ నేను రాస్తాను తప్ప మిగతా చేసే పని అంతా వేరే వాళ్ళు. సో ఐ సోషల్ మీడియా ఐఎమ్ టూ ఫార్ ఫ్రమ్ ఇట్. సో నో. Last one. Gen Z wants fame in 6 months. What do you want to tell them? హ్యాపీ హాలిడేస్. All right. We have, is it ready? Okay. We have one more game, sir. It's called Truth or Dare. Pretty straightforward, no explanation. We have a wheel ready there. Okay. Let's spin it. Truth oste me truth cheppala, dare oste dare cheyala. Ready? Roll. Oh, dare. దేర్. Recreate your most famous dialogue, but in a completely calm and gentle voice. నా ఒకసారి నాకు అది ట్రూత్ ఆర్ డేర్ ఏంటో చెప్పండి. Sir, truth. వాట్ ట్రూత్ Simple, చెప్పేస్తే sir. Yeah, the wheel will spin. If it stops on dare, you have to do a dare. A dare ade istundi. Aim dare cheyala anesi. If it stops on truth, there'll be a question. You have to answer it truthfully. ఓకే డన్. That you will. We don't worry about that. Okay. So your first dare is recreate your most famous dialogue, but in a completely calm and gentle voice. With the legend. You can suggest which one you want. Legend one or dialogue. లెజెండ్లో డైలాగు అదైతే బాగా ఇది, మా ఇంట్లో కారం లేనిదే తిన్నాం, అహంకారం లేనిదే బతకం, చంపుతా లేకపోతే చస్తా. సో హౌ డూ యూ వాంట్ ఇట్ నౌ? యూ వాంట్ Calm and gentle, peaceful. You just finished meditating. You just finished meditating, and now you are present to tell this dialogue. మా ఇంట్లో కారం లేనిదే తిన్నాం. Sir, okay. We'll do it on take 2, sir. Koncham calm. ఓకే సరే, వదిలేయట్లేదు కాబట్టి. మా ఇంట్లో కారం లేనిదే తిన్నాం, అహంకారం లేనిదే బతకం, చంపుతా లేకపోతే చస్తా.
Okay. Thank you. Spin again. Truth. Did you ever almost turn down a role that later became iconic for you? అంటే చేయకుండా మిస్ అయిందా? చేయకుండా మిస్ అని చెప్పొచ్చు, బట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ మీరు ఆల్మోస్ట్ నో అని చెప్పేశారు, కానీ దట్ బికేమ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ బెస్ట్ రోల్స్. శుభలగ్నం. ఓకే. అది నో అని చెప్పా బికాస్ ఆఫ్ డేట్స్ ఇష్యూ. రమ్యకృష్ణ దూరి రాసుకెళ్ళి ఉంది కదా, దూరి వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్, ఏంటి పిచ్చి కింద లేదు, నోరు మూసుకుని చేయండి. అంటే డేట్లు లేవమ్మంటే నేను అడ్జస్ట్ చేస్తాను. పాపం షీ వాజ్ నాట్ ఇన్ దేర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్. షీ సెడ్ ఫస్ట్ ఓకే చేయి, తర్వాత చూసుకుందాం ఉంది. అండ్ దట్ వాజ్ అ రియల్లీ టర్నింగ్ పాయింట్ ఫర్ మై ఫిల్మ్. రైట్. One more spin. Truth again. What is one on-screen moment you are most proud of in your entire career? అంతపురం క్లైమాక్స్, లాస్ట్ షాట్. So, can you share a moment because Shah Rukh Khan, we want to hear what happened. So Antapuram last shot, smoking shot, death shot, which was again repeated by Shah Rukh ji, and the King Khan. And something didn't work or something, I don't know, he did not, whatever happened, it did not happen. So he was very frustrated. And he said something which I cannot tell, it's off the record. And it was actually something really bad, but it was the biggest compliment of my life. ఆ తర్వాత వెళ్ళినప్పుడు ఐ మెట్ హిమ్ అండ్ అడిగా, నిజంగా ఇట్లా అన్నారా అన్న. అన్నాను. బట్ సారీ, ఐ డిడ్ నాట్ మీన్ ఇట్ అన్నాడు. ఐ సెడ్ నో, దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఐ గాట్ అన్నాడు. థ్యాంక్ యూ. Sir, your second innings has a villain, change everything kada. So, it is a choice or compulsion. And are you satisfied with your kind of roles are you getting now? సెకండ్ ఇన్నింగ్ స్టార్ట్ అయింది గతిలేక, బికాస్ దిస్ వాజ్ అ కంప్లీట్లీ డెడ్ ఎండ్. ద హీరో పార్ట్ ఐ న్యూ బిఫోర్ 4-5 films, no, before 3-4 years, that my career is over as a hero. Because I think there's a point where people can realize that it's ending. I'm not talking about the big stars who made already and 10 ఫ్లాప్లు వచ్చినా తేడా రాదు. But I knew my market was gone. I'm not accepted anymore as a hero అని అర్థమైపోయిన తర్వాత 2-3 films అలా లక్కీగా ఎవరొకరు పాపం దొరుకుతూ ఉన్నారు, చేస్తూ ఉన్నాను. అండ్ దెన్ డెడ్ ఎండ్కి వచ్చేసింది. అండ్ దెర్ నథింగ్ ఎల్స్ ఐ కెన్ డూ ఇన్ మై లైఫ్ బికాస్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్ ఎల్స్. ఇట్ వాస్ దేర్ 3 years వెయిట్ చేసిన తర్వాత ఐ వాజ్ డెస్పరేట్లీ సిట్టింగ్ అట్ హోమ్ అండ్ 2 phones పట్టుకుని ఎవడన్నా ఫోన్ చేస్తే బాగుండు, ఒక సీరియల్లో ఒక రోజు ఛాన్స్ ఇచ్చినా బాగుండు, రోజు 5,000 ఇచ్చినా చాలు అన్న రోజుల్లో ఈ సినిమా వచ్చింది. సో వై వోంట్ ఐ డూ ఇట్? ఎవరైనా చేస్తారు, నేను Villain, sir. చేశాను. We love you as a villain. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో జెన్జీకి బ్యాడ్ ఇస్ గుడ్. सर रीसेंट पॉडकास्ट लो समय रैना అన్నారు, जो बुरे वक्त में साथ देते हैं वही सच्चे दोस्त होते हैं అని. అలాంటి మీ లైఫ్లో అలాగా మీకున్న సపోర్ట్ ఆర్ మీకున్న ఫ్రెండ్స్ వారెవరో చెప్తారా? అండ్ ఆల్సో ఎలా సపోర్ట్ చేశారు మిమ్మల్ని? See, your battle you have to win. Ultimately, that is what I believe in. First of all, నాకు ఇది చేత కాదు అడగటం, ఇది వచ్చు ఇవ్వటం. అండ్ నెంబర్ 2, నిజంగా అంత సిన్సియర్ అడ్వైస్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కడన్నా పాయింట్అవుట్ చేస్తే అర్జున్ అనేవాడు అంటే జస్ట్ కొంచెం మారల్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు తప్ప ప్రాపర్గా చేయించి నేను ఉన్నాను అని చెప్పిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. శ్రీని అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు, తను ఇచ్చాడు, ఉన్నాడు ఇప్పుడు కూడా. సో అట్లా ఉన్నాయి చిన్న చిన్న సపోర్ట్స్, కానీ బయటికి రాగలిగే అంత ఇన్స్పిరేషనల్ థింగ్ ఎవరు చెప్పలేకపోయారు. బికాజ్ దేర్ వాజ్ నో ఆన్సర్ ఫర్ దట్. ఇదే ఇండస్ట్రీ కదా, ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ, కోట్ల బిజినెస్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు అడ్వైజ్ ఆల్సో. But I thought I have to make it, and I'm proud I made it by myself, and I think everybody should make it yourself. ఎవరి మీద ఎవరు డిపెండ్ అవ్వద్దు. అడగటం అనే కాన్సెప్టే మర్చిపోండి. ఎవడో ఎందుకు అడగటం? See, don't tell your problems to others. Some of them are happy about it, others don't care. So just take it in the stride, enjoy your problem.
acceptance of that. Sorry, you were saying. ఇవ్వడం అన్నది మీరు యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ గివింగ్ అండ్ గివింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ వన్ కెన్ డూ అని చెప్తున్నారు కదా. వెన్ యూ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ వెన్ యూ వర్ దేర్, డిడ్ యూ ఎవర్ రిగ్రెట్ గివింగ్? డిడ్ యూ ఎవర్ కన్సిడర్ స్టాపింగ్ గివింగ్ అగైన్? అలా అనుకున్నారా? ఆర్ హౌ వాజ్ యువర్? I never regretted giving. I regretted అంటే లేదు ఇప్పుడు హౌ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అని అదొక్కటే తప్ప. గివింగ్ అనేది ఇప్పుడు నేను గివింగ్ చేశాను, మోసపోయాను, అవన్నీ ఓకే, ఖర్చు పెట్టేశాను, ఆల్ దట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అండ్ దట్ ఈస్ ఓవర్. సో ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ రిగ్రెట్స్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, హౌ టు సపోర్ట్ ద ఫ్యామిలీ అనేదే ఒక్కటే నాకు, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ గాట్ స్టక్ విత్. అండ్ అందుకని నేను ఇప్పుడేం మానలా, బికాస్ దట్ ఐ యామ్ మీ, దట్ ఈస్ ఆల్. ఐ యామ్ మేడ్ లైక్ దిస్. నా థింకింగ్ ఇలాగే ఉంటుంది. దిస్ ద వే ఐ లివ్ ఆల్సో. సో దిస్ ద వే ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్. మీరు ఇవ్వడం కూడా ఎప్పుడు ఆపలేదు? కొంచెం జాగ్రత్త పడుతున్నా. ముందులాగా ఎవరు పడితే వాళ్ళకి ఇచ్చేయట్లా. ఎందుకంటే అప్పుడు కొంతమంది జెన్యూన్ ఉండేవారు కాబట్టి ఇచ్చేవాడిని, ఎక్కువ మంది మోసగాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు కంప్లీట్గా 90% ఉన్నారు కాబట్టి ఎవ్రీ స్టెప్ ఆలోచించే చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఐ టెల్ యూ 2 things. Somebody called me, is already told this thing, what I want to prove is something else, and said one particular co-artist, somebody I don't even know, they said itla heart to brain rendu attacks వచ్చినాయి ఒకేసారి, they are having a problem with the money, ఇమ్మీడియట్గా సర్జరీ చేయకపోతే అటాక్, బ్రెయిన్ అటాక్ అన్న జరుగుతుంది, హార్ట్ అటాక్ అన్న జరుగుతుంది. సో కెన్ యూ సేవ్ దెమ్ అంటే హాస్పిటల్లో ఇంకా అడ్మిట్ తీసుకోవట్లేదు అని వాట్ ఎవర్. సో ఐ కాల్ ద హాస్పిటల్, ఐ సెడ్ జస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఐల్ సెండ్ ద అమౌంట్. సరే అది అయిపోయింది, హీ సర్వైవ్డ్, హీ ఈస్ లివింగ్, అండ్ నేను డబ్బులు ఇచ్చేసాను. బట్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, వాట్ ఐ డిడ్ వాజంట్ గ్రేట్, వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ గ్రేట్, బికాస్ ఇన్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ ఐఎమ్ గాడ్. I had the capacity. Devudu nature gave me the money to support somebody like this, and one life is saved because of me, through me. Not only one life, that family is saved. And that person, even today, he messages me, say, "Ee oopir undante mee vallenandi." So if I could do that, that is a satisfaction of maybe you can't even explain how much of what I gave. So that giving is proper giving, and that is what you enjoy in life. So ఇది కూడా స్వార్థమే. I'm enjoying what I'm getting now. So this is where is giving. So suicide కూడా the second point I wanted to tell you was, this I'm telling particularly again in this program because మీరందరూ స్పీడ్లో ఉంటారు ఎప్పుడు. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లైక్ బ్లడ్ బాయిల్లో ఉంటుంది, అది నార్మల్. ఇట్ షుడ్ బీ లైక్ దట్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద ఫన్. నేను చేసిన ఏదో పనులు మీరు 10% కూడా చేయలేరు కూడా. సో ఐ డిడ్ వాట్ ఎవర్ ఐ డిడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కీప్ హ్యావింగ్ క్రష్ ఈవెన్ నౌ. ఓకే, ఐ కీప్ ఫాలింగ్ ఇన్ లవ్ ఈవెన్ నౌ. సో అవన్నీ ఓకే. బట్ సో ఐ వాజ్ ఒక ర్యాండమ్గా నేను షూటింగ్ చేస్తుంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ వచ్చి కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు. ఏంటన్నా బతికిచ్చారండి నన్ను అన్నాడు. ఐ డోంట్ నో వాట్ హీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్. సో హీ వాస్ కాంటంప్లేటింగ్ సూసైడ్. సో ఈ సార్ 3 రోజుల నుంచి సూసైడ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా, మెయిన్ ఆఫ్ చేసేసి బెడ్ మీద పడుకుని ఏం చేయాలో అర్థం కాక అట్ట పడున్నా. ఫైనలీ ఐ డిసైడెడ్ టు కమిట్ సూసైడ్ అండ్ హ్యాంగ్ చేసుకుందామని మెయిన్ ఆన్ చేశా. టీవీలో మీరు కనపడ్డారు. దట్స్ మీ. అండ్ సార్ సూసైడ్ మాత్రం చేసుకోకు లైఫ్లో. ఏదన్నా ఇది చేయగానే సూసైడ్ మాత్రం చేసుకోకు. ఎందుకంటే నువ్వు ఉన్నావు ఇప్పుడు యాజ్ అ ఫిజికల్ ఫామ్. నువ్వు ఎక్కడున్నావో కూడా నీకు తెలుసు, ఏం చేయగలవో నీకు తెలుసు. ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తే యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్ అనేది కూడా తెలుసు. సో దెర్ ఈస్ అ సిచ్యువేషన్ వేర్ యు నో వాట్ యు ఆర్. నువ్వు చచ్చిపోతే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావో తెలియదు, ఏ ఫామ్లో ఉంటావో తెలియదు, దగ్గర ఉండి చూసి బాధపడతా ఉంటావో తెలియదు, మీ వాళ్ళు ఏడ్చేది చూసి. అండ్ ఆపర్చునిటీ మేబీ వస్తుందేమో దారిలో, అది కూడా చూసి అరే ఇంకో గంట బతికుంటే ఛాన్స్ దొరికేది కదా నాకు అని నువ్వు ఫీల్ అవ్వచ్చు. సో ఆ సిచ్యువేషన్ కంటే ఏ సిచ్యువేషన్ బెటర్ ఆలోచించుకోండి. అండ్ డోంట్ బీ అ కవర్డ్. Don't even let the thought of suicide come into your mind, because you are going to have a miserable life after that. So this life is much better because you know where you are. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Hello, sir. Myself, Janita. And what is the one thing in your life or memory that will save Adila to you? Cigarette him. సిగరెట్ ఒకటి వదలాలని ఉందా వదలా. Hello, sir. I'm Navina.
ఈ ఏజ్లో కూడా యూ ఓన్ ఎవ్రీ రోల్. వీ హ్యావ్ సీన్ యూ కుకింగ్ అండ్ హోస్టింగ్ టు. వాట్ ఈస్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ యూ కెన్ ఆడియన్స్ కెన్ సీ? లుక్ ఫార్వర్డ్. What more can we see you doing? Look forward. What audience? What more you can see? I want to see a third innings అమ్మా. థర్డ్ ఇన్నింగ్స్ చూడాలనుంది నాకు. హీరో అయిపోయింది, క్యారెక్టర్స్ అయిపోయింది, మళ్ళీ హీరో అవుదాం ట్రై చేస్తాను. అంటే క్యారెక్టర్స్ లైక్ మిస్టర్ బచ్చన్, నాట్ ద డ్యూయెట్స్ అని. డ్యూయెట్లు, పాటలు, డాన్స్లు మాకు అవి తప్పితే ఏదైనా ఓకే. థ్యాంక్ యూ. సార్ మీ మూవీ ఇప్పుడు అప్కమింగ్ మూవీ వదిలేడోది స్క్రిప్ట్ మీరు విన్నప్పుడు లైక్ మీ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఏముండే? లైక్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ మేడ్ యూ మీరే వెళ్ళి ప్రొడ్యూసర్కి నేను ఫాలో అప్ చేస్తాను అని చెప్పినారు. లైక్ అంటే లైక్ విచ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టోరీ మేడ్ యూ డూ ఇట్ సార్? Made you want to pick that? ఎస్ సార్. What excited? ద పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ మీ ఓన్లీ. ఇంకా స్టోరీ అనుకుందే నేను. సో ద థాట్ కేమ్ ఫ్రమ్ మీ. ద రీజన్ బీయింగ్ I told you, number one, I wanted 2 girls. So అది కాకుండా 1 young girl, 1 teenager and 1 older lady, and in the middle జగపతి బాబు అంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ థర్డ్ లేడీ, వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ క్యారెక్టర్, దట్ సెకండ్ హీరోయిన్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అనేది క్యూరియాసిటీ ఇన్ ద ఫిల్మ్, అండ్ దట్ ఈస్ ద హోల్ ఫిల్మ్ అబౌట్. ద రీజన్ బీయింగ్ టుడే బ్యాడ్ ఈస్ గుడ్. ఎవ్రీథింగ్, పీపుల్ వాంట్ టు సీ క్రూయల్టీ, దే వాంట్ టు సీ బ్లడ్. ఓకే, అదర్ సైడ్ చూస్తే మంచి కామెడీ, సాలిడ్ కామెడీ. మంచి సినిమా చూస్తే సరిపోట్లా, అంటే పొయిటిక్ ఫిల్ము, ఆర్ట్ ఫిల్ము అది సరిపోట్లా. యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ విల్ పుల్ యూ గైజ్ ఆర్ ద విలన్స్, డేంజరస్ పీపుల్. మీరు ఒక రివ్యూ చేసి డిసైడ్ అయిపోతారు, ట్రైలర్ చూసి చెప్పేస్తారు, ట్రైలర్ చూసి మీరు అందరూ డిసైడ్ అయిపోతారు. నాకు ఎట్టనో అర్థం కాదు. మాకు లోపల ఉండి సినిమాలో ఉండి వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఆడియన్స్. మీరు ముందే సమ్ ఫిల్మ్స్ ఈవెన్ బిగ్ స్టార్ పీపుల్ దే డిసైడ్ కంప్లీట్లీ ఓకే ఇది వేస్ట్ అని ఒకేసారి కలెక్టివ్ ఎప్పుడు మీటింగ్ పెడతారో తెలిసి అందరూ కలిసి మొత్తం బాయ్కాట్ చేసేస్తారు. సో దిస్ ఇస్ ద డెప్త్ యూ ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్. సో మిమ్మల్ని అట్రాక్ట్ చేయాలంటే మేము ఏదో ఒకటి చేయాలి ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి. సో దట్ ట్రైలర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఐ లుక్ ఎట్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ ద ట్రైలర్. రెండు క్లిక్ అయితే థియేటర్కి వస్తారు, లేకపోతే రారు. సో సార్ ఇప్పుడు ఈ మూవీలో జగపతి బాబు గారిని మేము ఎలా చూస్తాము? 2 shades ఉంటాయి. విల్ సీ అ గుడ్ హస్బెండ్ అండ్ నాట్ సో గుడ్ హస్బెండ్, మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ గుడ్ హస్బెండ్, 3 గంటలు. సార్ ఇప్పుడు యాక్టర్స్ అందరూ సైకలాజికల్గా క్యారెక్టర్స్ ఉంటారు కదా, సైకలాజికల్ మూవీలో క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళినాక ఆ క్యారెక్టర్ని ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు? అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంది ఆ క్యారెక్టర్? నేను అది ఫేస్ చేయలేదు, బట్ దెర్ ఆర్ పీపుల్ who will be living in method actors అంటారు మా. దే విల్ బీ స్టేయింగ్ ఇన్ దట్ జోన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు లెజెండ్ అప్పుడు నా ఇదేంటంటే బయటగట్ట బిహేవ్ చేసేవాడు నాకు గుర్తులేదు, కానీ ఇనిషియల్గా ఒరిజినలీ ఐఎమ్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ పర్సన్, గుడ్ పర్సన్ అని అన్న కానీ ఐఎమ్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ పర్సన్. బట్ లెజెండ్లో నేను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్తో చేయించుకున్న పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఇట్ వాజ్ హాంటింగ్ మీ. బికాస్ దేవర్ నైట్స్ వెన్ ఐ వాజ్ క్రయింగ్, బాలింగ్, బికాస్ నేనేంటి ఇట్లా చేస్తున్నానేంటి, వెదర్ ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. I started judging myself. That was a struggle I had within myself. Generally, a struggle it will be within me. It doesn't go out. I don't show it on any other people because they don't deserve that. అంటే ఎప్పుడైనా అగ్రెషన్ ఎక్కువ చేస్తారు కదా, అంటే ఏదైనా మూవీలో పీక్ అగ్రెషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ డీప్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు అంటే ఎలా అనిపిస్తుంది అని? స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆన్. ఇక్కడ 6 o'clock ప్యాకప్ అంటే ఇది ప్యాకప్ మూడ్, మళ్ళీ 9 o'clock ఆన్ అంటే మళ్ళీ ఆన్ అవుతుంది. ఐఎమ్ నాట్ ఎ మెథడ్ యాక్టర్ బై ద వే. నాకు ఏది వస్తే చేస్తా స్క్రీన్ మీద, వాట్ ఎవర్ అట్ దట్ పాయింట్. 2 టేకులు ఒకేలా చేయమంటే నేను చేయలేను, అది వేరేగా చేస్తా, ఇది వేరేగా చేస్తా. నాకు అదే కావాలంటే కుదరదు. Hello, sir. Yeah, this is Vishishta. My question is, మీ మూవీ ఇప్పుడు మీ ఒపీనియన్ ఏంటి? లైక్ మూవీ చూసిన తర్వాత ఆడియన్స్ do they feel comforted or disturbed after watching the movie? Depends on the movie. No, your upcoming movie. It's about your upcoming movie, sir. This movie? Yeah, this movie. They'll feel good, bad and ugly. ఈ సినిమా, that is the concept of the film. సో పెద్ద మూవీ రిలీజ్ అవుతుంది కదా 25th జూన్కి. కెన్ యూ గివ్ అస్ సమ్ స్పాయిలర్స్? Anything. I'll be spoiled for life. Can't ask spoilers. I'll be spoiled for life. నన్ను సినిమాలను తీసి పారేసి
ఇంకా చెప్పడానికి ఏమి ఉండదు అక్కడ. బట్ వన్ థింగ్ ఐ కెన్ టెల్ యూ, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి హ్యూజ్. ద మూవీ is going to be huge. That much I can tell you. And my character is something even I didn't expect. సార్ ఏదైనా మూవీ సీన్ వల్ల మీరు ట్రబుల్లో పడ్డారా ఎప్పుడైనా? నాట్ సో లక్కీలీ పబ్లిక్లో లేదు, ప్రెస్లో లేదు, అట్లాంటిది ఏం జరగల. వన్ ఫార్చునేట్ థింగ్ ఫర్ మీ ఇస్, నేను ఏం చేసినా లక్కీగా ఆడియన్స్ మీరు కూడా నన్ను ఏం అనలా పాపం. ఎప్పుడు ప్రెస్ కూడా ఎప్పుడు నన్ను మోసేలా, ట్రోలింగ్లు పెద్ద ఏం చేయలే. సో ఐ గాట్ అవే విత్ మర్డర్ లిటరలీ. ద ఓన్లీ థింగ్ లైక్ యూ ఆల్ నో, జగపతి అనే సినిమాలో, ఐ డోంట్ నో హౌ మచ్ యూ ఆల్ నో, బట్ ఐ డిడ్ అ ఫిల్మ్ కాల్ జగపతి వేర్ ఐ వాజ్ బరీడ్ అండర్ ద గ్రౌండ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ మై లైఫ్. అంటే లూజింగ్ మై లైఫ్ అనేది నాకు అలవాటే. నేను చాలాసార్లు పైకి వెళ్ళి హాయ్ చెప్పేసి వచ్చాను. సో యా, అండర్ గ్రౌండ్లో దే వాజ్ నో, అందరూ చచ్చిపోయిన అనుకున్నారు, యూనిట్ మాత్రం ఈడ్చేస్తూ ఉన్నారు. బట్ మీ ఎదురుగుండా ఉన్నా, బతికే ఉన్నా. సో దాట్ ఈస్ వన్ థింగ్, దట్స్ ఆల్. అదర్ దెన్ దట్ లక్కీలీ ఇప్పుడు జైబోలో తెలంగాణ అలాంటి సినిమా చేసినప్పుడు కూడా పాపం ఎవ్వరూ కూడా ఇబ్బంది పెట్టాలన్నారు. ఇక లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సెడ్ కాల్చేస్తారు, చంపేస్తారు అని. అసలు ఎందుకు చంపుతారు, ఇట్స్ ఓకే. నన్ను వదిలేశారు అంటే బేస్ ఫెలో అనుకున్నారో ఏంటో నాకు తెలియదు. మరి ఐ డోంట్ నో వాట్ దే థాట్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్ ఎవ్రీబడి, ఇంక్లూడింగ్ ద ప్రెస్ అండ్ సోషల్ మీడియా. సో సార్, ఆర్జీవి గారితోటి వర్క్ చేసిన తర్వాత మీ పర్స్పెక్టివ్ ఆన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ మారిందా, లేకపోతే మీ మీద మీ ఒపీనియన్ మారిందా? నాకేం మారలేదు కానీ, బట్ ఐ లెర్న్డ్ అ లాట్ ఫ్రమ్ హిమ్. ఐ రియలీ లైక్ హిమ్. అంటే కొన్ని ఎక్స్ట్రాలు ఉంటాయి కానీ అవి పక్కన పెడితే ఈజ్ అ ఫిలాసఫర్. తను చాలా డీప్, ఐ థింక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఐ వుడ్ సే గురూస్. ఒక తను ఏం మాట్లాడినా దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ డెప్త్ ఇన్ వాట్ ఈ సేస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ క్లారిటీ. విపరీతమైన క్లారిటీ ఉన్న మనిషి. అండ్ ఐ విల్ లెర్న్. అలా తనతో ఒక 2 గంటలు కూర్చుంటే నేను ఆర్జీవి అయిపోతా. ఎవరినైనా మెస్మరైజ్ చేసేయగలడు అంతే. వెరీ వెరీ సూపర్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అండ్ వెరీ ప్రాక్టికల్. వాట్ ఐ లవ్డ్ అబౌట్ హిమ్ బెస్ట్ వాజ్ హీ నెవర్ గెట్స్ యాంగ్రీ. కోపం అనేది రాదు. నువ్వు తిట్టు కొట్టు ఏమన్నా చేయి, చూస్తూ ఉంటాడు, లేకపోతే ఇంకేదో ఆలోచించుకుంటూ ఉంటాడు తప్ప నువ్వు నన్ను అంటావు. ఈగో అసలు నథింగ్, బికాజ్ హీ ఈజ్ టూ బిగ్ ఫర్ అన్ ఈగో. హీ ఈజ్ బియాండ్ అ ఈగో ప్రాబ్లమ్. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ షుడ్ అప్రిషియేట్. హౌ హీ హ్యాండిల్స్. ఎంత పెద్ద సినిమాలు తీశాడు, ఎవరెవరి మీద సినిమాలు తీశాడు. ధైర్యం ఉండాలి. సో ఏది పర్మిషన్ ఇవ్వకపోతే లోపలికి వెళ్దాం. మనం ఇవ్వాలి పర్మిషన్. నువ్వు హర్ట్ చేయడానికి మనం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. నేను పట్టించుకోకపోతే నిన్ను నథింగ్ విల్ గెట్ ఇన్ టు యువర్ హెడ్, నథింగ్ విల్ ఎఫెక్ట్ యూ. వాట్ యూ డోంట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్, డోంట్ లెట్ ఇట్ ఇన్సైడ్. Hello, sir, again. So we college students have student tribe. So what would you do? Like, how will you utilize చేసుకునేవారు if student tribe was there in your time? First of all, that's a good one because I really love the concept of when I came in, I was watching everything, reading everything, and vibe చాలా బాగుంది ఇక్కడ. The thought and students గురించి ఆలోచించడం, ఆ స్టూడెంట్ ట్రైబ్ ఫామ్ చేయటం, ఆ థాట్ రావడం అనేది ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. అప్పుడే ఉండుంటే ఇంకా చాలా బాగుండేది ఇది. I think we would have had a much better. I really believe, I'm really proud of the organizers and y'all and everybody who's doing this thing. In fact, I told them as soon as I came, after I finish this, I want to have a discussion with them because I have some ideas. And to conclude, I would say I'm a feminist. So I would want to support. అంటే ఇవాళ ఆడాలు కూడా ఇంకో టైప్లో తయారవుతున్నారు. ఆ క్లాన్ని పక్కన పెడితే మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఆసమ్. కాబట్టి I would like to have a word with. Thank you so much, sir. You're welcome. Thank you very much. Thanks to you all. Sir, we are done with all the questions now. We'll play quick games, like 1 minute games, sir. First, to start off, we have some old pictures of yours. We want you to give us what was happening behind it. This is the first one, guys. Crazy meesam, sir. అది ఫ్రీగా పెరిగిందమ్మా. Do you remember, sir, where this picture is from? This was in Hyderabad and Jubilee Hills house. Okay. అప్పుడే మా పెద్దమ్మ. Okay. This also was in the same house. ఇది ముందు కొట్టే రోజుల్లో అప్పుడు బాగా జుట్టు ఎక్కువ ఉండేది.
ఆ 2 పిలకలు మా వైఫ్ వేసింది. ఆ రిబ్బన్లు పెట్టి ఆడాలకు మళ్ళీ ఏంటో సరే ఏది గంట చేసుకోండి అని వదిలేసాను. ఇవి ఎక్కడ దొరికినాయి మీకు? ఓకే. See this one, సైరా సినిమా చేసేటప్పుడు ఐ వాజ్ డూయింగ్ దట్ రోల్ చిరంజీవి గారి సినిమాలో. అండ్ దట్ టైం విగ్ వేశారు. ఆ విగ్ ఇంకా సరిగ్గా సెట్ అవ్వలేదు వాట్ ఎవర్. ఆయన అన్నాడు జీసస్ క్రైస్ట్ లాగా బాగున్నావే అన్నాడు. అసలు ఓకే వై నాట్ అని షూటింగ్ అయిపోగానే అదే విగ్ వేసుకుని ఈ ఫోటోలు దిగాను. సో క్రైస్ట్ లాగా దట్స్ వాట్ ఇట్స్ అబౌట్. Okay, final picture. ఎవరెవరు ఉన్నారు అక్కడ? You guys saw? Huh? Okay. So what is going on in this picture? It doesn't look natural. తారక్, who else? There's you, Ram Charan Garu, NTR Garu, and there's Rajmouli Garu. But Rajmouli Garu doesn't look very natural there. What is happening? I think it's a fake one. ఏదో తగిలిచ్చారు ఇవన్నీ. మేము నలుగురు ఒకేసారి ఫోటో దిగింది ఎప్పుడు లేదు మరి. Yeah, it's a Photoshop picture. యా ఇట్స్ ఫోటోషాప్. But you posted that. పోస్ట్ చేసి ఉంటా. అది ఇది ఎందుకంటే ఇది ఐ థింక్ ఇట్స్ మై బ్రదర్స్ డాటర్స్ వెడ్డింగ్ అప్పుడు అనుకుంటా, ఐ డోంట్ నో. అప్పుడు ముగ్గురే ఉంటే ఆయన ఎవరో ఒకరిని యాడ్ చేసాం. Rajmouli Garu. అందరూ ఉంటే బాగుంటుందని ఫ్యామిలీ పిక్చర్ లాగా తీసుకుని నేను పోస్ట్ చేసా తర్వాత. I'll tell all the actors that you worked with. Just whatever the first word that comes to your mind, please tell us what that is. Balakrishna Garu, ఆనెస్ట్, RGV Garu, బ్రూటల్. Mahesh Babu Garu. అర్జీ వాట్ డిడ్ ఐ కాల్ హిమ్ లాస్ట్? సేటన్. Okay. Mahesh Babu Garu. నవ్వుతూనే ఉంటాం, ఈజ్ ఫన్. Pawan Kalyan Garu. ఐ రెస్పెక్ట్ హిమ్ అ లాట్. Ram Charan Garu. I really like him. He's very sweet and very genuine. All right. Sukumar Garu. Super. Boyapati Shrinu. బూతులు. NTR. ఎన్టీఆర్ న్యూసెన్స్ ఫెలో. విపరీతమైన అల్లరి. Okay. We never heard this about NTR Garu. Last, Arjun sir. Arjun is a dear friend. All right. Okay. Sir, old movies versus present heroes. Me old films చెప్తాను. If they have to remake these movies, who would you like to see play that role from today's heroes? My movies? Yes. Pedarikam. Tarak. Because Tarak himself said it. తనే అన్నాడు. He wants any day పెద్దరికం చేయాలి. Which is a fantastic film and a fantastic character. Yeah, sorry. All right. Second one, Gayam. నేనే. Okay. సామాన్యుడు. మహేష్ బాబు. అల్లుడు గారు వచ్చారు. నేనే. మావిక్షిగురు. ఎవరు ఆ ఇమేజ్ లేదు అసలు. లక్కీలీ ఐ హ్యాడ్ దట్ ఇమేజ్. ఇఫ్ ఎనీబడి, వెంకటేష్. Okay. Last one is never have I ever, sir. You just say yes or no. You have or you have never. Never have I ever fallen asleep while watching my own film. I did. Never have I ever lied to my child about where babies come from. No. Never have I ever secretly eaten my child's chocolate and blamed it on someone else. No. You've never. Never have I ever cried watching a cartoon or animated film. No. Oh, you've never cried? Even for Lion King? No. Okay. అదే యానిమేషన్. Never have I ever pretended to be busy on my phone to avoid a boring conversation. I did. Never have I ever given my child advice I don't follow myself. I did. Never have I ever taken credit for something my child actually did. No, I didn't do it. Never have I ever Googled something my child asked me because I had no idea. No. Never have I ever cancelled plans by pretending to be sick when I was perfectly fine. No. Okay. Must be nice to have you as a friend, sir. Never have I ever quietly left a party early without saying goodbye to anyone. Always. Thank you so much, sir. It was such an honor and it was lovely having you here. Thank you for always taking the roads less traveled. And you might say that, you know, I'm selfish, I didn't do this to inspire anybody, but somehow you have inspired all of us. Thank you for coming to Honest Town Hall. Thank you very much, guys. Thank you. Thanks to all of y'all and the team. Yes, sir, can we get a quick picture here with all the students and crew? I will. Just want to know whether I want to just have a word with anybody.
just no negativity in life. Everything, let's take it positive, good, bad, ugly. So that's the only way you'll enjoy it, because if you're judging and if you're getting hurt and if you're backlashing and all that, it's hurting you only. So మీరు విషయం మింగి ఇంకోళ్ళు రావాలనుకోవద్దు, మీరే సఫర్ అవుతారు. దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ ఆల్వేస్ వెన్ యూర్ లీవింగ్ ఆర్ సేయింగ్ బై టు సంబడి మనస్ఫూర్తిగా చెప్పండి, బికాస్ యూ మైట్ నాట్ సీ దట్ పర్సన్ అగైన్. సో కొట్టుకుని లైక్ గెట్ లాస్ట్, ఐ వాంట్ నెవర్ సీ యువర్ ఫేస్, ఇవన్నీ ఈ ఓవర్ యాక్షన్లు అన్నీ వద్దు. లెట్ us be happy and let's make everybody happy. Okay, that's it. Thanks, guys. Thank you.